आपण डायरेक्ट 1 ला थांबतोय. यस. Yes, sir. Yes, sir. Here, next type of operator. This is the last type of operator. Let us try to understand increment and decrement operator. These operators are helping us in chapter number 2, and mostly when we will be using looping control statements. So increment and decrement operators, how to use these increment and decrement operator, what kind of types, how we can classify them, how actually we can use. इथे थोडंसं increment स्पेलिंग चुकलंय त्यांचं बघा ना. CRE आहे दी काय बघा ना, डिक्रीमेंट कळलं काय? हॅलो. So increment operator and decrement operators, basically if you will read this definition, increment operators. ज्ञानेश्वर कोण आहे त्यांना रिमूव्ह केलंय मी बरं का, फॉर डिस्टर्बिंग. हॅलो. ओके. So definition if you will read and carefully. So increment operator is the operator which is helping us to increase the value of variable by 1. increment operator हे कसं डिनोट करतात? प्लस प्लस ने, 2 times plus plus symbol. And decrement operator we are denoting with minus minus symbol. So when you are using increment operator, so meaning of increment operator is what? So when you are using this increment operator along with one variable, so meaning is what? Whatever variable on which variable you are using this increment operator, its value we can increase by 1. This is the meaning of increment operator. Similarly, decrement by 1 and by 1. Similarly, decrement operator is helping us to decrease the value of variable by 1. एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू एकनी कमी करण्यासाठी, ठीक आहे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वापरतो आपण आणि ते 2 वेळा मायनस मायनस चिन्हाने दर्शवतो. काय अडचण? हॅलो. No, sir. No, sir. So increment operator, further we can classify into 2 categories, pre-increment and post-increment. Let us try to understand what is meant by pre-increment. So if you are using an increment operator म्हणजे 2 वेळा प्लस प्लस. If increment operator we are using before variable, before name of the variable, it is considered as pre-increment operator. This is the syntax. Similarly, post-increment operator is what? So after name of the variable, if you are using plus plus symbol and after name of the variable, so it will become post increment. कळलं का कसं आहे प्री इन्क्रीमेंट अँड पोस्ट इन्क्रीमेंट? व्हेरिएबलच्या आधी आलं तर प्री इन्क्रीमेंट, व्हेरिएबलच्या नंतर आलं पोस्ट इन्क्रीमेंट. मीनिंग इफ यू विल ऑब्झर्व फॉर प्री अँड पोस्ट इन्क्रीमेंट, सो मीनिंग रिमेन सेम. अर्थामध्ये फरक नाही पडत, तुम्ही प्री वापरा किंवा पोस्ट वापरा. मग तुम्ही म्हणणार मग वेगवेगळी नावं का, बर का? तर मग तिकडे त्याचा आन्सर काय की मीनिंग बदलतं ते. when meaning will change when entire result you are storing in the another variable, at that time there is change in meaning. Let us understand this. For example, I have a is equal to 2, I will write. So machine will understand value of a is 2. When I will write a plus plus, so which operator I am using here? Hello. Post increment, sir. Post increment. See here, meaning of this a plus plus, this is the statement आणि ह्याचं meaning काय आहे तर a is equal to a plus 1. परत एकदा सांगतोय, सी लँग्वेज ही सिंपल मॅथमॅटिक्स नाही. तुम्ही ए ला घालून 1 इज इक्वल टू 0 असलं काय तर दाखवणार, ते चुकीचं आहे. येतं का लक्षात? a is equal to a plus 1 याचा अर्थ a plus plus means a is equal to a plus 1. So value of a will be incremented by 1. So after this statement, when you will display a value of a on the output screen, so value of a machine will display on the output screen as 3. बरोबर? Hello. Yes, sir. Similarly, instead of using post increment, if I will use an pre increment, then also what will happen? Value of a will be increased by 1. Again I will get value of a as 3. So there is no any kind of such change, okay, in the meaning of pre increment and post increment. Hello. Yes. Yes, sir. But if entire result, if you will be trying to store in another variable, at that time there is difference.
हे पहिल्यांदा कळलं का, प्री इन्क्रीमेंट अँड पोस्ट इन्क्रीमेंट? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा, आता पुढचं समजून घेऊया आपण. बघा, अगेन सेम एक्झाम्पल वी कॅन कन्सिडर. So instead of see here, first of all I will use a plus plus. This is post increment, okay, semicolon, and this entire result I will try to store in another variable, any another variable. b म्हणून एक variable घेतला, b घ्या, p घ्या, q घ्या, x घ्या, z घ्या, कुठला पण घ्या. And entire result, if you are trying to store in b, at that time there is change, the meaning will change for pre and post increment, but value of a will be increased, okay, in both cases by 1. It means after this statement, if I will check what is the value of a, I will get as 3, because we have used pre increment operator for a. But if I will try to check what is the value of b after this statement, so value of b I will get as 2. ती कशी आहे? So initial value of a is 2, so that 2 value will be stored in b. Why 2 value will be stored in b? Because it is post increment. It means later on you want to increase value of a by 1, and therefore initial value of a will be stored in b. Therefore b is equal to 2 you will get, and a is equal to 3. Hello hello. Yes, sir. हे समजलं का? बघा, हे जर समजलं असेल, फक्त a च्या व्हॅल्यू मध्ये चेंज नाही होणार, ठीक आहे. व्हॅल्यू ऑफ बी विल गेट्स चेंज, दॅट इज it will remain initial value of a, that is b is equal to 2 and a is equal to 3. Hello, समजलं का हे? Yes, sir. Now instead of using post increment, I will use pre increment, and what happens with value of a and b, that we'll see. So here I will write plus plus a. So when I will write plus plus a, what is the meaning of this statement? I used pre increment operator. And as you are using pre increment operator, it means you are giving instruction to computer or machine, increase the value of a by 1 first, and then its result let us try to store in b. Therefore what kind of values will get in a and b? Can you guess? Hello hello. दोन्ही मध्ये इकडे 3 व्हॅल्यू भेटणार का? 3 व्हॅल्यू भेटला, कळला का? Because pre increment, value of a will be increased by 1 and first, and its result will be stored in b. In case of post increment, what happens? Initial value of a will be stored in b, because that is actually post increment operator. But in pre increment operator, value of a increases by 1 first, and its result will be stored in b. Therefore in this case, value of a and value of b we are getting as 3. Hello. Yes, sir. काय अडचण? No, sir. समजलं काय? Yes, sir. Similarly, decrement operator decreases the value of variable by 1 and minus जे चिन्ह आहे, it is decrement operator. And carefully if you will observe, increment and decrement operator, we can call them as unary operator, because these operators are performing operation on single operand or single variable. Am I right? Hello. एका व्हेरिएबल वरती जर काम करत असेल एखादा ऑपरेटर, त्या ऑपरेटरला आपण युनरी ऑपरेटर म्हणतात, असं शिकलो आपण. युनरी, मायनस युनरी, प्लस, दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ युनरी ऑपरेटर. सिमिलरली इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर दी unary operators which are performing operation on single variable or single operand. Okay. Hello. Yes, sir. Now let us understand decrement operator, and again same example if you will consider, a is equal to 2. So initially 2 value we are trying to store in a variable, then after this if I will use an pre decrement operator, and after this, so meaning of this statement is a is equal to a minus 1. So what is the value of a after this statement? Hello. a ची व्हॅल्यू जर बघितली तर किती भेटणार? Hello. 1. 1. Because we used here pre increment operator.
So meaning will not change if we are using pre-increment or pre-decrement, pre-decrement or post-decrement. When entire result we will try to store in another variable like b, then there is change in the meaning. So a is equal to 2 minus minus a, this is pre-decrement operator, value of variable will be decreased by 1, therefore we are getting value of a as 1. Similarly, instead of using pre, if I will use post decrement, then also will get value of a as 1, a minus minus semicolon, then also value of a will get 1. काय अडचण? Hello. ए मायनस मायनस ह्या स्टेटमेंटचा पण अर्थ ए इज इक्वल टू ए मायनस वनच आहे. मायनस मायनस ए ह्या स्टेटमेंटचा पण अर्थ ए इज इक्वल टू ए मायनस वनच आहे. बट वेन एंटायर रिझल्ट इफ यू ट्राय टू स्टोर इन अनदर व्हेरिएबल देन डिफरन्स आकर्स. आणि तो कसा ते आता बघू आपण. हे कळलं का? प्री आणि पोस्ट डिक्रीमेंट. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आता विचार करा. So here I will write b is equal to minus minus a, pre-decrement operator I am using. So let us try to find out value of a and b separately. A ची व्हॅल्यू काय मिळणार हो? ऑलवेज. One. b ची व्हॅल्यू काय मिळणार? आता हे प्री डिक्रीमेंट आहे, One. म्हणजे you will be increasing, you are giving instruction to machine decrease the value of a by 1 and then store the result in b, therefore here value of b will get 1. This is pre decrement. Hello. Yes, sir. Now instead of pre, let us use post. A minus minus, सांगा a ची व्हॅल्यू One. 1. b ची व्हॅल्यू Two. समजतं का बघा. Why 2? Because it is post decrement operator. In case of post decrement operator, initial value of the variable gets stored in the other variable which is present at left side of this assignment operator. Hello. कळलं काय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मी आता टर्बो सी उघडतोय, तिकडे आपण दुसऱ्या स्क्रीनवर चाललोय. प्रॅक्टिकली आपण बघतोय आपण जे काय शिकलो इकडे थेरॉटिकली. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ वी कॅन चेक इट अँड विथ टर्बो सी, और इन युअर केस यू कॅन चेक इट विथ कोडिंग C++ और यू कॅन यूज टर्बो सी ड्रॉइड ऍप्लिकेशन. स्क्रीन दिसते का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. See here, small program I will write and let us try to understand. I will use integer type of a, b and two variables I will use. Initially we will understand. I will write a is equal to say 5, 50 घ्या ना, थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल घ्या बघा ना, 50, and here I will write a plus plus. So after this statement, if I will check value of a slash n, a is equal to %d comma a, किती येणार हो सांगा फटाफट. 51. 1. 51. लेट अस चेक इट. मिळलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. जर हे स्टेटमेंट इथून काढून जर ते इथे लिहिलं तर किती मिळेल हो? विचार करा. 50. 50. ए प्लस प्लसच्या आधी अल्गोरिदम, इकडे अल्गोरिदम ह्याच्या आधी आहे ना, ह्याच्या आधी आपण ए ची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवा असं मशीनला सांगतोय. मग त्यावेळेस मशीन काय दाखवणार? इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ ए जी 50 आहे. यस. Yes, sir. Yes, sir. So before using increment operator, we are trying to display value of a, and simultaneously after incrementing value of a by 1, again we are displaying value of a. So both values computer will display on the output screen. A is equal to 50 and a is equal to 51. Hello. Yes, sir.
and before and before initializing value of a, if you will try to ask and machine to display value of a, so here machine displays value of a as garbage value. ह्याला garbage value म्हणू आपण. कचरा काय म्हणणार बघा ना, कचरा चुकीची व्हॅल्यू दाखवतो ते बघा ना, कारण की a ची व्हॅल्यू त्याला कळली कुठे, ह्या स्टेटमेंट मध्ये. हॅलो, and before this if you will ask to computer to display value of a, so it will display and garbage चुकीची व्हॅल्यू 860 जी काय आहे, त्याला माहित नसताना तुम्ही a ची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवा असं सांगितलं, मशीन इकडे विचार नसतो करत, जी काय त्याच्या ब्रेन मध्ये जी काय व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू तो दाखवतो. हॅलो, Yes, sir. therefore storing the values, initializing the values in computer is very much essential. कळलं का? हॅलो, Yes, sir. आता माझा एक क्वेश्चन आहे बरं का, इकडे 860 दाखवलं, समजा मी ते a इज इक्वल टू 50 नाही लिहिलं तर a ची व्हॅल्यू किती दाखवेल a प्लस प्लस नंतर? हॅलो, विचार करा, हे दिलंच नाही मी, हे काढून टाकलं, किती दाखवेल? जर a ची व्हॅल्यू 860 असेल किती दाखवेल तो? इथे पण 860 दाखवणार, इथे पण 860 दाखवणार आणि इथे 861 दाखवणार जर तुम्ही a ची व्हॅल्यू दिली नाही तर. हॅलो, Yes, sir. गार्बेज व्हॅल्यूची बेरीज करून दाखवतो मग ते. हॅलो, Yes, sir. समजलं का? बघा काय काय बरं का, तुम्ही स्क्रीनशॉट जर घ्यायचा असेल तर ह्या गोष्टीचं घेऊ शकता. आणि आउटपुट, एक मिनिट हा, आउटपुट पण कसं आणायचं बघा ना, विंडो मध्ये जायचं बरं का, हे थोडंसं कसं करायचं ना, विंडो मध्ये जाऊन, सॉरी, F3 1.c F5 विंडो मध्ये जाऊन आउटपुट स्क्रीनला जायचं, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, अल्ट F3, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, आणि इथे लिहायचं आहे ना आउटपुट. अशा प्रकारे आउटपुट आणता येतं आपल्याला, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. पण चुकीचं आउटपुट आलं मला वाटतं, तिथे a ची व्हॅल्यू आपण द्यायला पाहिजे, a इज इक्वल टू 50 दिली ते आपण, F2 सेव्ह रन, a इज इक्वल टू 51 भेटलं आपल्याला. इथे जायचं आउटपुट, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, अल्ट F3, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. तुम्हाला गरज नाही, तुमच्या मोबाईल मध्ये हे येणार नाही बरं का, शॉर्टकट कीज ह्या मोबाईल वरती नसतात. जर कोण लॅपटॉप डेस्कटॉप वापरत असेल तर आपल्या नोट्स मध्ये शॉर्टकट कीज पण दिलेले आहेत, मी ती शॉर्टकट कीज बाय हार्ट करा and try to use a computer with keyboards and instead of using mouse. Most of the times if suppose you wanted to save your time and you can use only keyboard, and on the keyboard you will find certain functional keys and which are helping us to save our time. Yes, घ्या याचा स्क्रीनशॉट घ्या. घेतलं का? Yes, sir. कावळ्याचा आवाज बंद करा, कोणाकडनं येतोय ते बघा, पक्ष्यांचा. ठीक आहे, हे प्लस प्लस ए प्लस प्लस म्हणजे हा पोस्ट इन्क्रीमेंट झाला, जर मी प्लस प्लस ए लिहिलं तर प्री इन्क्रीमेंट झाला हा. इकडे पण आपल्याला ए ची व्हॅल्यू ही 51च भेटणार आहे, मिनिंग वाईज असा काही फरक नाहीये. ओके, हॅलो, Yes, sir. फक्त फरक कधी येणार, when entire result you are trying to store in another variable, that another variable is b, and value of b if you will try to display, and b च्या व्हॅल्यू मध्ये फरक पडतो, /n b is equal to %d, a b. सांगा आता किती येणार a ची व्हॅल्यू आणि b ची व्हॅल्यू, फटाफट सांगा. हॅलो, A ची 50. b ची, a ची 50 51. किती येईल? a ची 51 येणार, b ची किती येणार? 51. हा, दोन्ही B पण ची व्हॅल्यू 51. 51 भेटणार, लक्षात घ्या. यस, हॅलो, Yes, sir. कंट्रोल इन्सर्ट, अल्ट F3, शिफ्ट इन्सर्ट, घ्या स्क्रीनशॉट. हॅलो, प्री इन्क्रीमेंट ऑपरेटर आहे ना,
where entire result of pre-increment we are trying to store in another variable b, and we are displaying value of a and b on the output screen. So here value of a and b we are getting 51 because of pre-increment operator. घेतला का? Yes, sir. Now I will use post increment. Now you tell me, and what will be the value of a and b? Hello, fast. A ची value, 51. 51. b ची, 50. 50. very good. Let us check it. Check करू आपण. आलं का? Yes, sir. कळलं का बघा? F10, control insert, alt F3, shift insert, control delete. घ्या ना स्क्रीनशॉट. जिकडे post increment operator we used, an entire result of post increment we are trying to store in the another variable b, where value of b we are getting initial value of a. Yes. Yes, sir. Similarly आपण डिक्रीमेंट ऑपरेटर साठी बघणार आहोत. पहिल्यांदा फक्त a च्या व्हॅल्यू सोबत बघतोय आपण. मायनस मायनस a किती भेटणार हो? a ची व्हॅल्यू फटाफट. 49. Let us check it. Yes. Hello. Yes, sir. Control insert, alt F3, shift insert. Please take the screenshot. Hello. घेतला का? हे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर आहे. प्री डिक्रीमेंट, एम आय राईट? Where value of variable decreases by 1, and this is very important operator which we'll be using in chapter number 2 for looping control statements. त्यामुळे समजून घ्या, चॅप्टर नंबर 2 मध्ये वापरणार आहोत आपण. आपला चॅप्टर नंबर 1च महत्वाचा आहे. चॅप्टर नंबर 1 संपला म्हणजे आपलं सगळं सिलेबस संपला असं आहे ते. नंतर फक्त प्रॅक्टिस. हॅलो, ओके. Yes, sir. मी आता पोस्ट बरं का, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वापरतोय. सांगा a ची व्हॅल्यू किती भेटणार ह्या केस मध्ये पण? यस, 49. भेटली का बघा? यस. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट घ्या. आउटपुट सेम राहत असल्यामुळे मी चेंज नाही केलं, पेस्ट नाही केलं. ठीक आहे, घेतलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. अलर्ट आहेत का? फास्ट करताय का बघा. Yes, sir. हा, अलर्ट पाहिजे. कम्प्युटर शिकण्यासाठी भरपूर अलर्ट पाहिजे. कम्प्युटर बर का, जास्त आता सांगत नाही, आपलं रेकॉर्डिंग चालू आहे त्याच्यामुळं थोडंसं कंट्रोल हवं तुम्हाला. b इज इक्वल टू मायनस मायनस a. सांगा किती येणार? a ची व्हॅल्यू आणि b ची व्हॅल्यू. कंट्रोल इन्सर्ट, शिफ्ट इन्सर्ट, पेस्ट. इथे b लिहू आपण, इथे पण b लिहू. सांगा a ची आणि b ची व्हॅल्यू किती येणार? 49. 49. Why 49 for b? Because Pre-decrement. pre-decrement operator and entire result we are trying to store in another variable b, where value of b also gets decreased by 1. Therefore value of a we are getting 49 and value of b also we are getting 49. Let us check it. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Windows output, control insert, alt F3, shift insert. Please take this screenshot. Hello. Yes. आणि जे काही स्क्रीनशॉट घेताय ते सगळे प्रोग्राम वहीमध्ये लिहून काढा, प्रॅक्टिस करा. जर ज्याला खरंच शिकायचं आहे प्रोग्रामिंग बरं का, आणि उद्या भविष्य सगळं प्रोग्रामड असणार आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे इकडे प्रोग्रामिंग जमलं पाहिजे. कुठला पण मग इंजिनियर असू द्या, मेकॅनिकल असू, सिव्हिल असू, उद्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये कम्प्युटर आहे आणि तिकडे प्रोग्रामिंगच्या सगळ्या गोष्टी असणार आहेत. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता आपण बदलतोय. a मायनस मायनस पोस्ट डिक्रीमेंट. सांगा a ची व्हॅल्यू किती आणि b ची व्हॅल्यू किती? 49. 49, B 50. 49. a 49 and b 50. Yes, let us check it. Okay. Yes, sir.
कॉन्सेप्ट कळला का मग? प्री इन्क्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट. हॅलो, Yes, sir. घ्या याचा स्क्रीनशॉट. घेतलं का? Yes, sir. वापस आपल्या नोट्सकडे जातोय आपण. तर हे 4 केसेस आहेत बरं का, प्री इन्क्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट. इथे पण वेगवेगळे एक्झाम्पल्स घेऊन समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बघा आहे ना, हे पण समजून घ्या. नाही समजलं तर विचारा आहे ना, टेलिग्रामला क्वेश्चन्स वगैरे टाकत चला. डिक्रीमेंट ऑपरेटर बद्दल आहे, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, त्याच्या 4 केसेस जे आपण आता घेतल्या. आता आपण पुढच्या पॉईंटकडे जातोय. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज बीन बाय डेटा टाईप. करूया चालू? Yes, sir. Yes, sir. त्याच्या आधी ऑलरेडी वी हॅव कवर्ड आहे ना इंट अँड फ्लोट. एम आय राईट? वाय टू यूज इंट? फटाफट सांगा, आन्सर्स द्या. Integer. Integers. Int is the data type which is helping us to understand. Actually, computer understands when you will be writing int and before variables. When you will be writing int, so meaning of this statement is what? Whatever variables you will be using in your program, all these variables are having integer type of variables. It means in all these variables we can store integer numbers. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. इंटिजर नंबर मीन्स विदाउट डेसिमल पॉइंट. एवढं लक्षात ठेवायचं. डेसिमल पॉइंट न वापरता जे काही नंबर आपले साधे असतात, मग ते निगेटिव्ह असतील, पॉझिटिव्ह असतील, -11 असेल, तो इंटिजर झाला. 110 असेल, 506 असेल, 507 असेल, काय पण त्याच्यामध्ये डेसिमल पॉइंट फक्त यायला नाही पाहिजे. असल्या नंबरला आपण काय म्हणतोय? वो इंटिजर टाईप म्हणतोय. काय अडचण? No, sir. फ्लोट म्हणजे काय? फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूज. Fractional value. जिकडे डेसिमल पॉइंट येतो पण तो एकदाच यायला पाहिजे. म्हणजे 3.14 असं नाही चालणार. 3.1.4 हा नंबर नाही होत. हॅलो, डेसिमल sir. पॉइंट हा एकदाच यायला पाहिजे. बघा ना, मॅथ्स थोडंसं बेसिक आहे. मॅथ्स थोडंसं पाहिजे आहे ना, जास्त पाहिजे की नाही माहित नाही मला. मॅथ्स थोडंसं कच्चं आहे. बघा ना माझं पण. हे कळलं का मग? इंट अँड फ्लोट अँड काय बघा ना, इंट फ्लोट हे 2 कळले का? Yes, sir. Yes. आता महत्वाचं आपण समजून घेतोय व्हॉट इज मीन बाय डेटा टाइप. सो डेफिनेशन इफ यू रीड आहे ना, डेटा टाइप इज डिफाइंड ॲज अ टाइप ऑफ डेटा विच टाइप ऑफ डेटा you are going to use in your program that you are mentioning at the start itself and we are calling it as declaration of variables. डेटा टाइप म्हणजे काय की कुठल्या टाइपचा डेटा तुम्ही तुमच्या प्रोग्राम मध्ये वापरणार आहात. कुठल्या टाईपचं सॉफ्टवेअर तुम्ही डेव्हलप करायला लागला, त्यास कुठलं पण सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी डेटा लागतो. लक्षात घ्या ना, विदाउट डेटा यू कॅनॉट बिल्ड एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर. टू बिल्ड सॉफ्टवेअर डेटा इज रिक्वायर्ड. Large amount of data is required nowadays. If you will have a large amount of data with you, so what you can do a certain kind of programming where sometimes you can predict future. That is possible. And hello, Yes, sir. Yes, large sir. amount of data if you will have along with you, so you can predict the future. मग वेदर फोरकास्टिंग असतं तिकडे. बघा आहे ना, हवामानाचा अंदाज वगैरे वर्तवला जातोय ना बातम्यांमध्ये. तर ते वर्तवला जातो म्हणजे कसा वर्तवला जातो? तर त्यांच्यापाशी डेटा आहे बऱ्याच वर्षांचा. हॅलो, आणि मग सांगतात की आज पाऊस पडेल. मग कधी कधी पडतो, कधी कधी नाही पडत. आपण देव नाहीयेत किंवा मशीन देव नाहीये. लक्षात घ्या, अल्टिमेटली नेचर इज द गॉड. वी आर ट्राइंग टू काय म्हणणार ना, प्रिटेंड लाईक गॉड, बट वी आर नॉट हॅव्हिंग दॅट पॉवर आहे ना, असं म्हणू आपण. बघा नेचरच्या पुढे माणूस काय. बघा ना, एक सोप्या आणि साध्या मराठीत पाला पाचोळा म्हणू आपण. ठीक आहे, निसर्गाच्या पुढे. यस. Yes, sir. मग ह्याचा जर विचार केला तर तुम्ही कुठल्या टाईपचा डेटा तुमच्या प्रोग्राम मध्ये वापरणार आहात, तो इनिशियली यू विल हॅव टू डिक्लेअर अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल. सो डेटा टाईप, परत एकदा सांगतोय, डेटा टाईप म्हणजे टाईप ऑफ डेटा आहे ना, विच टाईप ऑफ डेटा. मग डेटा हा मोस्टली 2 टाईप मध्ये राहतो. लक्षात घ्या, एक म्हणजे तो न्यूमरिक राहतो, जसं आपण सी कॉन्स्टंट्स मध्ये बघितलं आहे ना, न्यूमरिक डेटा अँड नॉन न्यूमरिक डेटा. आठवतं का? हॅलो 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 Yes, sir.
numeric data and non-numeric data, and two types of data, two types of constants actually we have seen आहे ना before this. त्याच्या आधी Yes, आपण sir. बघितलेलं आहे ते. मग ते न्यूमरिक डेटामध्ये इंट आणि फ्लोट आलतं, आणि नॉन न्यूमरिक डेटामध्ये कॅरेक्टर आणि स्ट्रिंग आठवतं का? कॅरेक्टर कॉन्स्टंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टंट. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट्स वी कॅन रिप्रेझेंट इन सिंगल कोट्स, string constants we can represent in double quotes. Best example for string constant is your passwords and email addresses. Yes. Yes, sir. हा, तर मग ते आहे. मग इकडे तुम्ही कुठल्या टाईपचं व्हेरिएबल वापरतात ते इनिशियली तुम्हाला डिक्लेअर करायला लागतं, त्याला आपण डेटा टाईप म्हणतोय. मग सुरुवातीला आपण ह्या तीनच डेटा टाईप बघतोय. बरेच डेटा टाईप्स आहेत. स्लोली वी विल ट्राय टू इन्क्रीज अँड वी विल लर्न अँड अंडरस्टँड. एकदमच सगळं खायला गेलो तर ते पचणार नाही. ठीक आहे. सुरुवातीला इंट बघितलं आपण, मग इंट फ्लोट हे दोन बघितलं. नाव वी विल फोकस ऑन दिस कॅर. कॅर हे वाचताना कॅर वाचायचं, चार असं वाचायचं नाही. CHAR म्हणजे कॅर, कॅर फॉर कॅरेक्टर, सिंगल कॅरेक्टर. इफ यू वॉन्टेड टू स्टोर, इफ यू वॉन्टेड टू यूज इन युअर प्रोग्राम, अँड सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. वी कॅन स्टोर दॅट सिंगल कॅरेक्टर. आता कॅरेक्टर म्हणजे काय, कोण सांगेल? कॅरेक्टर सेट ऑलरेडी वी हॅव सीन. हॅलो, फास्ट. A set Group of of alphabet, digits, collection of special. alphabet, digit and special symbols. हा, थोडस चुकलं बघा ना. सेट म्हणला तुम्ही, तो कॅरेक्टर सेट झाला. मी कॅरेक्टर विचारतोय, कॅरेक्टर म्हणजे काय? सिंगल कॅरेक्टर म्हणजे काय असू शकतं? कॅरेक्टर सेट नाही विचारलं मी. कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स, अल्फाबेट्स येतात, डिजिट्स येतात, स्पेशल सिम्बॉल्स येतात. हा कॅरेक्टर सेट झाला. आय एम आस्किंग अबाउट कॅरेक्टर. सिंगल कॅरेक्टर म्हणजे काय असू शकतं? हॅलो, It include single character. हा काय असू शकतं ते सिंगल कॅरेक्टर? पॉसिबिलिटीज सांगा की तिकडे. Alphabet, digit, A, B. string. अल्फाबेट, डिजिट्स किंवा स्पेशल सिम्बॉल्स. बरोबर. Yes, Yes, sir. sir. त्या अल्फाबेट मध्ये परत कॅपिटल A टू कॅपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z. डिजिट्स मध्ये 0 to 9 अँड ऑल स्पेशल सिम्बॉल्स. ह्याच्यामधलं एक कुठलं पण आहे, ह्यातलं कुठलं पण एक जर कन्सिडर केलं तर त्याला कॅरेक्टर असं म्हणतात. काय अडचण? त्याला कॅरेक्टर असं म्हणतो आपण. आता हे कॅरेक्टर स्टोअर का करायचे आहे? वाय? सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर डीलिंग विथ नंबर्स, बट अलॉंग विथ नंबर्स समटाइम्स वी आर डीलिंग विथ characters also, character constants also. Nowadays if you will find an sentiment analysis, so somebody is tweeting and something. ट्विटर वगैरे माहिती आहे का बघा? हॅलो, येस. Yes, sir. Twitter is the platform where actually you can express yourself in the form of text. तुमच्या स्वतःचे काही थॉट्स असतील ते तिकडे तुम्ही जास्त नाही भरमसाठ लिहू नाही शकत तिकडे. बघा ना, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आर लिमिटेड. तेवढंच लिहायचं तिकडे. अँड फ्रॉम युअर ट्वीट्स, अँड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज हु आर CEOs and chief executive officers of any companies, they are tweeting, and prime ministers also sometimes he is tweeting, and presidents are tweeting, and वेगवेगळ्या देशाचे वेगवेगळे लोक आहे ना ट्वीट करतात तिकडे. त्यांना काय वाटतं, आज काय त्यांच्या बाबतीत होतंय, घडतंय आहे ना, ते ट्वीट करतात. मग त्या ट्वीटचा अर्थ लावून आहे तिकडे बाकीचे प्रेडिक्ट करतात की अशा गोष्टी होतील. येतं का लक्षात? सेंटिमेंट अनालिसिस अँड ऍक्च्युअली समटाइम्स from your tweet, and whether your tweet is positive or negative for entire society, that is also one kind of analysis, and we are calling it as sentiment analysis. And most of the times because of such kind of sentiment analysis, lot of influence and is taking place on the society. तुम्ही काय बोलताय ना त्याच्यावरती लोकां, आणि तुमच्याकडची जर जबाबदारी असेल, तुम्ही जबाबदार व्यक्ती असाल आणि तुमच्याकडून असं काही ट्विट होत असेल तर त्याचा विचार केला जातो. येतं का लक्षात? मग तिकडे ट्विट करता म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ मेसेजेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. Now in that case you will have to make analysis of your words, and that is also possible. And त्याला मग तिकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे म्हणतात बरं का पुढे जाऊन. जास्त आपल्याला माहित असावं ना फक्त तुम्हाला फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग मध्ये आपण कशासाठी शिकतोय, कशासाठी कम्प्युटर आणि कशासाठी ह्या गोष्टी शिकायच्या. नुसतं कम्प्युटर म्हणजे गेम खेळण्यासाठी नसतं तिकडे, किंवा गाणी ऐकण्यासाठी, म्युझिक ऐकण्यासाठी. ओके,
actually you are having a lot of responsibility with you and what kind of softwares you will be developing in future and which will be helping for entire society अशा टाईपचं काहीतरी आपण बनवलं पाहिजे बरोबर का हो हॅलो Yes, sir. सो समटाइम्स हे बघितलं आपण आहे इंट कधी वापरायचं फ्लोट कधी वापरायचं तसं कॅरेक्टर आहे सिंगल कॅरेक्टर त्याच्यासाठी मला थोडंसं सांगा आहे ना जनरल प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सांगा ना व्हेन यू विल यूज इंट फटाफट फटाफट प्रॅक्टिकली हॅलो फास्ट here for our subject is for logical thinking and if you are able to think logically definitely you will understand this subject त्याच्यासाठी वरती इकडे विचार करण्याचा हा विषय आहे लक्षात घ्या ह्या सब्जेक्ट मधून बरं का 2011 पासून आणि बरेच वर्ष झालं हा विषय शिकवतो मी आहे ना प्रत्येक वेळेस नवीन काय ना काय मिळतं ह्यातून जरी विषय जुना असेल 1972 साली ही लँग्वेज जन्मली असेल अजून पण आपण शिकतोय ह्याच्यावरून समजून घ्यायचं की किती महत्वाची लँग्वेज असेल ही यस जिकडे ती विचार करायला शिकवते पुढे मग नंतर प्रोग्रामिंग आहे वन्स यू विल स्टार्ट थिंकिंग आहे ना वन्स यू विल इम्प्रूव्ह युअर लॉजिकल थिंकिंग देन यू कॅन कन्वर्ट युअर लॉजिकल थिंकिंग इन टू program and later on program collection or group of programs we are calling it as software yes sanga mag when you will use integer or int data type suppose I wanted to use certain variables in my program so can you give any practical examples where we can use int only hello hello fast कोण सांगेल Sir, logical thinking is very much essential and कोण सांगेल का इंटिजर कधी वापरणार हॅलो प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सर ह्या ठिकाणी इंटिजर्स वापरू शकतो आपण फ्लोट वापरू शकत नाही हॅलो हॅलो आहे का कोण Yes, sir. बोला ना मग तिकडे आहे ना कधी वापरणार इंटिजर असं एखादं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल जिकडे इंटिजरच वापरणार आपण वी कॅनॉट यूज फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूज हॅलो 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 काय म्हणताय चुकलं तर चुकू द्या की ना बोलायला शिका की तिकडे आहे चुकलं तर मी हाय सांगायला ना बरोबर आलं तर पण आहे आपण चर्चा करतोय ना इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स आर ऍक्च्युअली रिक्वायर्ड आहे एका साइडनी मग रेडिओ पण वाचतो हा हॅलो आणि जे काय बोलायचं आहे कॉन्फिडेंटली आणि बोल्डली बोलायचं तिकडे बघा ना जोरात बोलायचं लोकांना ऐकायला यायला पाहिजे तोंडातल्या तोंडात आपल्याला मग तिकडे कॉन्फिडन्स नाही असं समजलं जात आहे ना इंटरव्ह्यूज मध्ये पण असे काही क्वेश्चन्स विचारले असं काहीतरी तुम्ही तोंडातल्या तोंडात बोलला तिकडे तुम्हाला रिजेक्ट केलं जातं जागेवर जे काय असेल ते कॉन्फिडेंटली बाहेर आलं पाहिजे चुकीचं बरोबर ते ठरवतील इंटरव्ह्यूअर्स त्यांना आन्सर चूक का बरोबर हे अपेक्षित नसतं लक्षात घ्या ना आर यू कॉन्फिडंट अबाउट युअर ओन आन्सर हे फक्त बघतात ते आणि जॉब देतात ते हॅलो बोला की तिकडे आहे काहीतरी बोला आहे ना चुकीचं बरोबर हॅलो इंट कधी वापरणार ऍडिशन ऑफ टू इंटिजर नंबर्स आता झालं की प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सांगा म्हणतोय प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल ते अभ्यासात तर आहेच किती आहे ना पुस्तकात सगळं मिळणार आहे ते ना प्रॅक्टिकली हा सांगा सर सर स्पोर्ट्स मध्ये आपण म्हणून यूज करू शकतो सर शेअर मार्केट मध्ये कसं सर ते नंबर डिनोट करतात की सर ते क्रिकेट मध्ये कबड्डी मध्ये फुटबॉल मध्ये वगैरे हा आणि सर शेअर मार्केट मध्ये ते प्राइस अप डाऊन होते त्याच्यामुळे प्राइस जी काय आहे बरं का एखाद्या गोष्टीची किंमत जी काय असते ते पैसे रुपयात असू शकते म्हणजे फ्लोट येतो तिकडे हॅलो 12.5
12.5 म्हणजे 12 रुपये 50 पैसे. हॅलो, अजून पैसे हे चलन आहे आपल्या देशामध्ये. यस, 100 पैशांचा 1 रुपया होतो. हॅलो, 50 पैसे म्हणजे अर्धा रुपया. अर्धा रुपया म्हणजे मी 0.5 लिहिणार. 0.5 म्हणजे 50 पैसे. एम आय राईट? प्राइसेस ज्या काय आहेत त्या फ्लोट मध्ये मोडणार. मला असं एखादा एक्झाम्पल सांगा जे इंटिजर असेल. ह्याच्या आधी कुणीतरी सांगितलं ते स्पोर्टमध्ये गोल्स वगैरे होतात बघा. गोल होतो तुमचा. पॉप्युलेशन 3 गोलनी जिंकलं कोणतरी, 1 गोलनं हरलं कोणतरी, मग ते जे गोल होतात ते इंटिजर असतात. येतं का लक्षात बघा? असा विचार करा. हॅलो, नंबर ऑफ बुक्स. व्हेरी गुड. नंबर ऑफ बुक्स. पॉप्युलेशन 5 नंबर ऑफ बुक्स म्हणलं तर 5च नंबर ऑफ बुक्स असणार आहेत. 5.5 नंबर ऑफ बुक्स असू शकणार नाही. म्हणजे एक पुस्तक, अर्ध पुस्तक असं शक्य असतं का प्रॅक्टिकली? फाटकं पुस्तक म्हणणार आपण त्याला. हॅलो, विचार करा. येस सर. सो क्वांटिटीज आहे ना मोस्टली आहे. त्याच्यामध्ये पण फरक आहे परत. क्वांटिटीज वेन वी आर ट्राइंग टू कन्सिडर, सो समटाइम्स वी आर कन्सिडरिंग ओनली इंटिजर. फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ मोबाईल्स. मोबाईलची संख्या आहे ना, तुमच्या दुकानामध्ये काही मोबाईल्स आहेत, त्यांची संख्या जर बघितली तर ते 100 असणार, 200 असणार, 400 असणार. 400.5 असणार का अर्धाच मोबाईल? हॅलो, विचार करा. नो सर. पण तिकडे जर बाजारामध्ये गेलो आपण, अँड इफ यू वॉन्टेड टू परचेस अँड शुगर अँड साखर आपल्याला विकत घ्यायची, मग तिकडे 1.5 किलो साखर मिळते. मग तिकडे जी 1.5 किलोची क्वांटिटी आहे ती फ्रॅक्शन मध्ये मोडते. हॅलो, फ्लोट येणार येस सर. It means sometimes you will have to think what kind of variables you are using in your program, okay, which is feasible and practically possible. Accordingly, you will have to select what kind of data you wanted to use in your program. That is also very much essential, and we will have to think. And अजून काय एखादं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल? नंबर ऑफ बुक्स झालं, नंबर ऑफ ट्रीज झालं. बघा ना, नंबर ऑफ ट्रीज, झाडं पण तिकडे मोजताना हा कधी कधी ते झाड अर्ध तोडलं जातं. मग तिकडे 4.5 झाडं म्हणू शकतो आपण. झाडं तोडली जातात अनफॉर्च्युनेटली. मग ती कशी मोजायचं हा एक मोठाच प्रश्न आहे. यस, पॉप्युलेशन हा लोकसंख्या मोजताना. हा, लोकसंख्या, लोकांची संख्या आहे ना, तिकडे पण ते इंटिजर वापरतात. व्हेरी गुड. अजून काही असे आन्सर सांगा ना फटाफट. इंटिजर, फक्त इंटिजर वापरलं जातं कुठं कुठं? व्हेरी गुड. पॉप्युलेशन, प्लॅनेट्स प्लॅनेट्स, व्हेरी गुड. अजून नंबर ऑफ पर्सन्स इन दी हॉल, नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन दी क्लासरूम. हॅलो, येस सर. आता हे नंबर सोडून अजून काही आहे का हो? नंबर सोडून नंबर ऑफ पॅरेंट्स, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ प्लॅनेट्स, क्वांटिटी म्हणू आपण. क्वांटिटी मध्ये पण आपण बघितलं की तिथे पण थोडासा विचार करायला लागेल. समटाइम्स वी कॅन यूज फ्लोट. पेट्रोल टाकलं 1.5 लिटर, 1.5. येस, येस सर. तिकडे असं काय बंधन आहे का? पेट्रोल पंपावर गेल्यावर तुम्हाला एकतर 2 लिटर टाका किंवा 3 लिटर टाका किंवा 10 लिटर टाका. तुम्ही इंटिजर मध्येच टाकायचं पेट्रोल, असं काय आहे का? नो सर. हा, 1.5 लिटर कोण टाकू शकेल? बघा. यस, समजलं का? इंट फ्लोट समजलं का? ठीक आहे. फ्लोट म्हणजे काय? जिकडे डेसिमल प्लेसेसचा यूज होणार. ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल बरं का, एक 2-3 एक्झाम्पल घेऊन जाऊ आपण पुढे. बेस्ट एक्झाम्पल काय की तुमचे अमाऊंट आहे, प्राइस, कॉस्ट. मला वाटतं 100 पैशांचा 1 रुपया असतो. सेमच असा आहे 100 पेनी जर एकत्र आले तर $1 होतो. बरोबर काय? हॅलो, 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 काय अवघड झालं. हॅलो, येस सर. जसे 100 पैसे एकत्र आल्यानंतर 1 रुपया तयार होतो, तसं डॉलर ही मला वाटतं जगाची करन्सी आहे सध्या तर बघायला गेलं तर. बरं का, प्रत्येक देशाला डॉलर महत्वाचा आहे सध्या. बघा ना, कशामुळे काय माहित नाही मला ना, रुपया घसरत चाललेला आहे. तो एक आर्थिक दृष्ट्या मोठा प्रश्न आहे ना. त्याच्यामध्ये बरेच काही कारण आहेत. ती कारण फाइंड आउट कराय ना. उद्या मोठा अधिकारी वगैरे झाला तिकडे तर त्याचा विचार कराय. रुपयाची किंमत घसरत नाही गेली पाहिजे.
रुपयाची किंमत वाढली पाहिजे, उद्या एक वेळ अशी यायला पाहिजे 1 रुपया जर घेतला तर तिकडे $70 वगैरे मिळले पाहिजेत लोकांना. आता उलट आहे ते, 70 रुपये एकत्र करून दिल्यानंतर $1 मिळतो. अप्रॉक्सिमेट बोलतोय मी 70, तो व्हॅरी होतोय ना, 70 ते 80, 92, कधी कधी 92 रुपयापर्यंत जातं ते. येस, Yes, Yes, sir. sir. तसं त्याचा विचार करा. मग जे काही प्राइस असते, कॉस्ट असते एखाद्या गोष्टीची, ती फ्लोट मध्ये येते. अजून काय आहे का बेस्ट एक्झाम्पल फॉर फ्लोट? बँकेत जर पैसे ठेवायला गेला तर रेट ऑफ इंटरेस्ट असतो, ज्याला आपण दर साल दर शेकडा दसादशी काहीतरी मराठीत शिकला का बघा ना, 8%, 8.5% वगैरे रेट ऑफ इंटरेस्ट असतो. म्हणजे 100 रुपये जर मी ठेवले एका वर्षासाठी तर मला बँक 8 रुपये 50 पैसे वर्षानंतर देते. येतं का लक्षात? बघा ना, फायनान्शियली आपण थोडासा अभ्यास करत नाही आहे, त्यामुळे आपला फायनान्स वीक राहतो. अकॅडमिकली आपण स्ट्रॉंग होतो. हे माझे वैयक्तिक विचार आहेत, मी चुकीचा असेल माहित नाही मला, पण तिकडे इंजिनियर झाल्यानंतर मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळायला लागतात. त्यावेळेस उशीर होतो का काय माहित नाही. सो लेट अस ट्राय टू थिंक आहे, ज्यावेळेस घरामध्ये पण अशा चर्चा करत चला आहे, फायनान्शियल गोष्टी पण शिका. ह्या गोष्टी कोण शिकवणार नाहीये तुम्हाला, ह्या तुम्हाला शिकायच्या आहेत. एम आय राईट? हॅलो. Yes, sir. मग 8.5% जर एखादी बँक आपल्याला जर काय म्हणतात बघा, रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल त्याचा, म्हणजे 100 रुपये जर कोणी बँकेमध्ये ठेवले तर त्याला 8.5 रुपये मिळणार आहे ना वर्षाकाठी. आता जर हा बघितला, ह्या करोनामुळे म्हणा किंवा बँकेमध्ये फ्रॉड्स म्हणा, बऱ्याच काही गोष्टी चाललेल्या आहेत बँकेच्या लेवलला, त्याच्यामुळे ही टक्केवारी सुद्धा घसरली आहे. टक्केवारी ही 8.5 कधी काळी होती, आता जर बघितलं तर तिकडे 4%, 5% सेव्हिंग अकाउंटला देतात. म्हणजे तुम्ही किती रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी झाला. आणि तेच जर मी लोन मागायला गेलो तर लोनला मला तिकडे 14%, 15% भिकारी करतात आपल्याला. हॅलो. आणि हे मधलं जे मार्जिन आहे, मग एखाद्याने ठेव ठेवली तिकडे बँकेमध्ये तर त्याला कमी टक्केवारी देतात. आणि त्याच्या डबल टिबल जर एखादा लोन घ्यायला गेला, एखाद्याला उद्योगधंदा चालू करायचा, तर त्या लोनला मात्र तुम्ही 15% 16%. आणि ह्या प्रॉब्लेम्समुळे आहे ना, राईट नाव डिसेंट्रलाइज्ड फायनान्स आहे ना इज कमिंग इन टू पिक्चर, वेअर यू कॅन राईट युअर प्रोग्राम्स. आणि तिकडे प्रोग्रामिंग चालू आहे बघा ना, बाकीचे देश मोठ्या प्रमाणावरती प्रोग्राम करायला लागलात आणि आपण इकडे महाग आहेत. आपण फक्त भ्रष्टाचारमध्ये अडकलेलो आहे, लक्षात घ्या. डिफाय यायला लागला ना, डिसेंट्रलाइज्ड फायनान्स. काही दिवसांनी बँका बंद होतील. तुम्ही मी जिवंत असणार का नाही माहित नाही, पण एक वेळ अशी येणार बँका नसणार तिकडे आहे ना. एंटायर कम्प्युटर विल टेक केअर ऑफ ऑल दीज काय म्हणणार बघा ना, फायनान्शियल रिलेटेड थिंग्स. येस. Yes, sir. त्यामुळे थोडंसं फायनान्सचा पण विचार करत चला आहे ना, अलॉंग विथ युअर अकॅडमिक्स. बघा ना, आत्ताचा जो इरा आहे ना, ह्याच्याबद्दल थोडंसं सांगतो आणि मग जाऊ आपण पुढे आहे ना. वेब 1 आहे, वेब 1 टेक्नॉलॉजी सुरुवातीला होती. तुमचा जन्म झाला का नाही मला माहित नाही. वेब 2 टेक्नॉलॉजी ही सध्या चालू आहे, पार्शियली म्हणू आपण वेब 2. अँड वेब 3 इज दी टेक्नॉलॉजी आहे जी भविष्यात येणार आहे आणि आता पार्शियली आलेली आहे म्हणू आपण, वेब 3 टेक्नॉलॉजी. वेब 1 मध्ये आहे ना, ऍक्च्युली वी गॉट ओनली वन काइंड ऑफ ऍक्सेस, त्याला आपण रीड म्हणणार आहोत. आपल्याला फक्त वाचण्याचे अधिकार दिले गेले आहे ना. एखाद्या वेबसाईट वरती फक्त वाचू शकतो आपण. बघा आता सुद्धा काही वेबसाईट्स आहेत जिकडे फक्त वी कॅन रीड अँड वी कॅनॉट मॉडिफाय द कंटेंट. मग तसल्या ह्याला काय म्हणायचं, वेब 1 टेक्नॉलॉजी वेअर आहे ना युजर्स ऑर कस्टमर्स दे आर गेटिंग आहे ना ऍक्सेस ओनली वी कॅन रीड इट. वेब 2 is the technology where where user or you will be getting two kinds of rights. First one is read, you can read it and you can write it also. म्हणजे तुम्ही काय करू शकताय, वाचू पण शकताय आणि लिहू पण शकताय. सो राईट नाव फेसबुक इज द बेस्ट एक्झाम्पल वेअर ऍक्च्युली समटाइम्स यू आर रीडिंग समथिंग अँड यू कॅन कमेंट ऑल्सो. खाली कमेंट पण टाकू शकतो आपण. एम आय राईट? पोस्टला. Yes, sir. म्हणजे तुम्हाला 2 टाईपचे ऍक्सेस दिले गेले तिकडे युजरला, यू कॅन रीड अँड यू कॅन राईट. त्याला आपण वेब 2 टेक्नॉलॉजी. अँड वेब 3 इज द टेक्नॉलॉजी वेअर ऍक्च्युली यू विल बी गेटिंग 3 काइंड्स ऑफ परमिशन्स. अँड रीड पण मिळतं तुम्हाला, राईट पण मिळतं, तुम्ही लिहू पण शकता. आणि तिसरा जो महत्वाचा आहे ना, जो फ्रीडम देणार आहे एंटायर जगाला, त्याला आपण काय म्हणतो, एक्झिक्यूट. हॅलो. जसं आपण प्रोग्राम रन करतोय, सिमिलरली यू कॅन एक्झिक्यूट युअर ओन अँड यू कॅन एक्झिक्यूट युअर ओन थिंग्स. त्याला मग वेब 3 टेक्नॉलॉजी. मग हे जे काही आलंय ना, डिजिटल करन्सी वगैरे आलेलं आहे ना, बिटकॉइन वगैरे मी बऱ्याच काही वेळेस बोलतोय ना, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, तर हा वेब 3 चा बेस आहे, लक्षात घ्या.
आणि हे फ्युचर असणार आहे. ह्याचा पण थोडासा कुठे अभ्यास करायला मिळाला, वाचायला मिळाला, वाचा आहे. जाऊया पुढे. हॅलो, समजलं का? वेब 1, वेब 2, वेब 3. हॅलो, Yes, sir. बी झाल्यानंतर पण ह्या गोष्टी कळत नाहीत बरं का. अशा काही गोष्टी असतात. आपण नुसतं काय शिकतो बघा ना, नुसतं मार्क पाडायला शिकतो. मार्क्स आर इम्पॉर्टंट. हे काही दिवसांनी एक्झाम सुद्धा बंद होतील, माहित नाही ना, तसा पण काळ येईल. जर तुम्हाला प्रॅक्टिकली काय करता येत असेल, तर तुमच्याकडे जर स्किल असेल, अँड इफ यू आर एबल टू रिप्रेझेंट युअर सेल्फ, देन ओनली यू आर एम्प्लॉयेबल. तरच तुमच्यामध्ये एम्प्लॉयबिलिटी म्हणू आपण, किंवा ओनरशिप काइंड ऑफ थिंकिंग आहे म्हणू, तुम्ही स्वतः काहीतरी करू शकणार, असा अर्थ असणार आहे. लक्षात घ्या. आता फक्त मार्कांना महत्व दिलं चाललंय ना, थोडंसं कमी होत चाललंय ते, माहित नाही. यस. त्यामुळे एखाद्याला मार्क्स कमी जरी पडले किंवा जास्त जरी पडले तरी ते मार्क्स आहेत असं विचार करा आहे ना, त्याच्यामध्ये जास्त न अडकता आहे. कॅन वी डू अँड समथिंग फॉर एंटायर सोसायटी, असा विचार केला गेला पाहिजे. त्याला मग आपण कॅन वी सॉल्व आहे प्रॉब्लेम्स ऑफ सोसायटी, आपण समाजाचे किंवा हे जे काही एंटायर वर्ल्ड आहे त्याचे जर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत असू, तरच आपण स्वतःला इंजिनियर म्हणून घेऊ शकू. यस. हॅलो. येस सर. तर मला वाटतं 2 गोष्टी तुम्हाला कळलेल्या असाव्यात, इंट आणि फ्लोट. आपण तिसऱ्या गोष्टीकडे जातोय, जे कॅर आहे ना, सिंगल कॅरेक्टर. ह्याचं काही एक्झाम्पल सांगता येईल का हो? जिथे सिंगल कॅरेक्टर आपण स्टोअर करणार. समटाइम्स हिअर, आणि दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट, समटाइम्स विल बी स्टोरिंग अन single character in the system, and that single character will help us to do further things in the logical thinking म्हणू आपण. हॅलो, सांगा बरं. एखादा कॅरेक्टर स्टोअर करून तो पुढे आपण वापरणार आहोत, असं काही आहे का हो? कॅरेक्टर म्हणजे हा, सांगा. हॅलो, हॅलो, हॅलो. फास्ट फास्ट फास्ट, वेळ चालला आपला, 12 वाजून. व्हॅल्यू ऑफ पाय. व्हॅल्यू ऑफ पाय कसं हो? बघा ना, व्हॅल्यू ऑफ पाय 3.14 झाली, ती फ्लोट मध्ये मोडणार. पायची व्हॅल्यूज आणि कॅरेक्टरचा काय संबंध आहे काय ना? हॅलो, आता शिकलं की तिकडे इंटिजर्स. व्हॅल्यू ऑफ पाय म्हणजे काय झाली? ती 3.14 झाली. ती 3.14 स्टोअर करण्यासाठी आपण फ्लोट वापरणार आहोत. कॅरेक्टरचं एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल काय ना, जिकडे आपण कॅरेक्टर म्हणजे शिकलं तिकडे, नुसतं शिकून नाही इकडे. इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? जे शिकलं आपण ते प्रॅक्टिकली आपल्याला अप्लाय करता यायला पाहिजे. अँड दोज हु आर हॅव्हिंग सच काइंड ऑफ स्किल, इफ यू विल बी एबल टू अप्लाय युअर नॉलेज, देन ऍक्च्युअली अगेन यू आर इंजिनियर. नुसतंच तिकडे पाठ केलं, नुसतंच कॅरेक्टर सेट म्हणजे कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स, आणि त्या अल्फाबेट्स असतात, तसलं डेफिनेशन तर यायला पाहिजे. ठीक आहे. त्याच्या पुढे जाऊन वेअर वी कॅन यूज इट, सांगा. सिंगल कॅरेक्टर हा, ह्याचं एखादं एक्झाम्पल सांगा जिकडे आपण ते कॅरेक्टर सिस्टम मध्ये स्टोअर करून पुढे काहीतरी लॉजिक अप्लाय करू. येईल का सांगता? काही एक एक्झाम्पल मी सांगतो, मग विचार करता येईल का? हॅलो, येस सर. विचार करा. सपोज यू आर प्लेइंग ए गेम ऑन द मोबाईल और लॅपटॉप. सपोज यू आर प्लेइंग गेम खेळता असं आपण समजू. ठीक आहे. ऍक्च्युली हे गेम खेळायचं का नाही हे पण एक मोठा क्वेश्चन आहे बरं का. फक्त ते गेम काय असतं एवढं कळण्यापुरतं जरी आपल्याला समजलं तरी भास झालं. त्या गेम मध्ये अडकलं तर मग संपलं, मग आपलं. लक्षात घ्या. बिकॉज गेम इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऍप्लिकेशन और सॉफ्टवेअर बनवलं गेलेलं आहे ते, लक्षात घ्या, डेव्हलपर्सनी. आणि आपण तिकडे गेम खेळून त्याच्यामध्ये अडकून बसतो आणि आपले डोळे आणि बरंच काही खराब होऊ शकतं ना. समटाइम्स टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय गेम, हे ह्याच्या पुरतं तेवढं थोडंफार काय समजून घेण्यापुरतं केलं तर ठीक आहे. त्याच्यामध्ये अडकलं तर मग संपलं. येस. येस सर. हा, उद्या तुम्ही एखादी ऍप्लिकेशन तयार केली, उद्या एखादी गेम तयार केली ना स्वतःचीच, आणि ती अख्खं जग जर खेळत असेल आणि त्यातून तुम्हाला काय अर्निंग होत असेल तर इट इज गुड असं म्हणू आपण. बट if you are playing game and if you are addicted and for playing the game, then that is not good for you, for your career. yes. मग एक छोटस एक्झाम्पल, एखादी गेम आहे ना, तर तिकडे ती गेम बरं का हरली आपण किंवा हरलीच, मोस्टली हरल्यानंतरच येतं ते. हरल्यानंतर तिकडे स्क्रीनवर येत आहे ना, डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, येतं का असं काही? डू यू वॉन्ट येस टू? सर. Yes, येस sir. सर.
सुरुवातीला काय होतं, आपण हारतो तिकडे आणि तिकडे येत आहे ना गेम इज ओव्हर, गेम संपली असा मेसेज येतो, गेम इज ओव्हर. आणि गेम इज ओव्हर च्या नंतर खाली एक मेसेज असतो, डू यू वॉन्ट टू प्ले इट अगेन. आणि मग ते विचारतं एक तर वाय दाबा आहे ना कीपॅड वरचं, किंवा नो दाबा, किंवा काहीतरी प्रेस करा. नसेल खेळायची तर काहीतरी वेगळा कॅरेक्टर प्रेस करा. आपण फक्त एकच कन्सिडर करतोय, सपोज यू आर प्लेइंग अ गेम अँड गेम इज ओव्हर अँड मशीन इज आस्किंग और computer mobile is asking to you and do you want to continue. In that case, if it is asking to press y for continue and मग तिकडे कीपॅड वरच तुम्ही वाय प्रेस केलं की काय होतं, ऑटोमॅटिक गेम परत स्टार्ट होते. एम आय राईट? Yes, sir. हे जे वाय आहे, आतापर्यंत आपण कीबोर्ड थ्रू काय काय एंटर केलं, इंटिजर एंटर केलं, फ्लोट एंटर केलं, पण आपण कीबोर्ड थ्रू आतापर्यंत एखादा सिंगल कॅरेक्टर एंटर केलाय का अजून नाही. येस? Hello. Yes, sir. So this is single character, and if single character we are entering through keyboard, म्हणजे हा वाय जर मी कीबोर्ड थ्रू एंटर केला तर काहीतरी व्हायला पाहिजे, प्रोग्राम काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. समजा मी एन, आय डोंट वॉन्ट टू प्ले दॅट गेम अगेन. सो दिस इज अनदर कॅरेक्टर कॉन्स्टंट. ह्याला कॅरेक्टर कॉन्स्टंट म्हणतात. जसं तिकडे इंटिजर कॉन्स्टंट्स असतात, फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूचे कॉन्स्टंट्स असतात, सिमिलरली कॅरेक्टर कॉन्स्टंट्स पण असतात, जे एकेरी अवतरण चिन्हामध्ये दर्शवले जातात, स्टोअर केले जातात, एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये आपण स्टोअर करू शकतो. आणि जर कोणी मग एन प्रेस केलं कीबोर्ड थ्रू तर ते त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही नो असं होणार आणि त्याच्यानुसार काहीतरी वेगळं आपण एक्झिक्यूट करणार, सर्टन स्टेटमेंट्स. येस असेल तर काहीतरी वेगळं, नो असेल तर काहीतरी वेगळं. डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी वी हॅव सीन. डायमंडचा आपण वापर कसा करायचा ते समजून घेतलेला आहे. येस, फ्लोचार्ट मध्ये. ट्रू असेल तर काय तर, फॉल्स असेल तर काय तर. हॅलो. Yes, sir. मग इकडे हे माझ्याकडूनच एक्झाम्पल आहे, जिकडे वाय किंवा एन असे काही ऑप्शन जर मला स्टोअर करायचे असतील तर ते मी कॅरेक्टर मध्ये स्टोअर करू शकतो. नाव आय एम एक्सपेक्टिंग सर्टन एक्झाम्पल्स फ्रॉम युअर साइड. हॅलो, सांगा आता तुम्ही फास्ट. फास्ट फास्ट फास्ट. सर F5 काय झालं? रिफ्रेश होतो सर. F5 ते बटन झालं बरं का, फंक्शनल की झाली. आणि F5 मध्ये पण विचार करा की किती कॅरेक्टर येतात. हॅलो, किती येतात? 2 कॅरेक्टर्स येतात. एका कॅरेक्टर साठी चाललंय आपलं एक्झाम्पल. F1 आणि 5 हे 2 कॅरेक्टर आले, हे समजून घ्या आता बरं का. समजा तुम्ही यू आर युझिंग सिंगल कॅरेक्टर and if you are trying to store a collection or group of characters, so machine stores first character. For example, स्वेरी आपल्या कॉलेजचं हे आहे, नाव आहे म्हणून आपण. स्वेरी जर मी स्टोअर करायला गेलो एखाद्या कॅरेक्टर व्हेरिएबल मध्ये, फॉर एक्झाम्पल ए मध्ये मी स्वेरी स्टोअर करायला गेलो, सो दिस इज सिंगल कॅरेक्टर. ह्या स्वेरी मधलं तो फक्त यस स्टोअर करतो, यस फक्त स्टोअर केलं जातं. बाकीचे कॅरेक्टर मशीन विल नॉट स्टोअर बिकॉज यू आर युझिंग सिंगल कॅरेक्टर. इफ यू आर युझिंग सिंगल कॅरेक्टर, मशीन स्टोअर्स ओनली सिंगल कॅरेक्टर. Collection or group of characters, that is different thing. We are calling it as string. त्याला आपण स्ट्रिंग म्हणणार आहोत. ते चॅप्टर नंबर 3 मध्ये आपण शिकणार आहोत पुढे जाऊन. हॅलो, सध्या फक्त सिंगल कॅरेक्टर साठी विचार करून सांगा. ऑप्शन्स असतात, लक्षात घ्या ना, हिंट देतो मी तुम्हाला. ऑप्शन्स राहतात त्याच्यामध्ये, ऑप्शन्स राहतात. ऑप्शन्स हे कीबोर्ड थ्रू कस्टमर एंटर करतो. फॉर एक्झाम्पल येस किंवा नो हे ऑप्शन झाले, एका गोष्टीसाठीचे ऑप्शन झाले. एकतर येस असेल किंवा नो असेल. सो यू थिंक इन दॅट वे. अँड ऑप्शन्स विचार करून सांगा फटाफट. हॅलो हॅलो हॅलो. सर कंपनीचा फोन केल्यावर 1 प्रेस करा. हा, कंपनीचा फोन आल्यावर 1 प्रेस करा असं म्हणतो. हा, कंपनीचा. हा, हे एक एक्झाम्पल होऊ शकतं बरं का. विचार करा ना, ते काय त्यांना काय सांगायचं. ठीक आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर कॉलिंग टू द कस्टमर केअर्स अँड वी आर आस्किंग आवर डाउट्स ॲज अ कस्टमर. अँड so when we are calling to any kind of toll free number from our mobile, so most of the times पहिल्यांदा काहीतरी संगीत वाजतं आणि वेलकम टू वगैरे काय काय. मग प्रेस 1 टू नो युअर बॅलन्स, प्रेस 2 टू डिस्कस विथ आवर काय बघा ना, कस्टमर सर्व्हिस. बरंच काय असतात ऑप्शन तिकडे, बरोबर.
मग तिकडे आपण आपल्या हा चांगला एक्झाम्पल आहे बघा ना, आपल्या मोबाईल वरून आपण जे काही 1 प्रेस करतो, 2 प्रेस करतो बरं का, तर हे कॅरेक्टर कॉन्स्टंट्स असतात, लक्षात घ्या ना. कीपॅड वरून हे इंटिजर राहत नाहीत. ह्याला इंटिजर पण म्हणू शकू आपण, ठीक आहे, इंटिजर पण म्हणू शकू आणि कॅरेक्टर पण म्हणू शकू. तिकडे मी जातोय, कॅरेक्टर कधीपर्यंत म्हणू शकू, फक्त तो सिंगल डिजिट असेल तर 0 to 9 ह्यातला फक्त एकच डिजिट जर आपण घेत असू त्या ऑप्शन मध्ये तरच त्याला कॅरेक्टर कॉन्स्टंट म्हणायचं. 11 जर तुम्ही कन्सिडर केला तर तिकडे 2 डिजिट आले तर त्याच्यामध्ये ह्याला 11ला ह्या कॅरेक्टर म्हणू शकत नाही आपण. हॅलो, 11 मध्ये 2 डिजिट आले 1 1, येतं का लक्षात? सिंगल कॅरेक्टर. हॅलो, येस सर. हा, अजून काही एक्झाम्पल फटाफट. यस, हॅलो, सांगा. कम्प्युटरच्या भाषेमधलं जे 0 आणि 1 आहे ते पण एक ऑप्शन होऊ शकतो, लक्षात घ्या ना, कॅरेक्टर कॉन्स्टंटचा. 0 टाकलं तर नो, 1 टाकलं तर येस. हॅलो, येस सर. अजून काही? डिव्हिजन बी मध्ये मला एक आन्सर भेटलं बरं का. एम फॉर मंडे, म्हणजे एम टाकलं तर मंडे बरं का, टी टाकलं तर ट्यूजडे, पण तिकडे दोन डेजला प्रॉब्लेम आला. टी फॉर थर्सडे अँड टी फॉर ट्यूजडे. येस फॉर संडे अँड येस फॉर सॅटरडे. त्याच्यामुळे हे एक्झाम्पल आपण घेऊ नाही शकत. पण 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 0 पासून जर 7 किती आहे ना, 0 नाही ना, 0ला सोडून द्या ना, 1 पासून जर आपण 7 डिजिट्स घेतले, 1 ला जर मंडे घेतला, 2 ला जर ट्यूजडे घेतला, येतं का लक्षात? 1 ते 7 असे जर कॅरेक्टर आणि असे जर ऑप्शन्स असतील तर वी कॅन डील विथ डेज फ्रॉम आवर डेट किंवा कॅलेंडर. हॅलो, येस, विचार करायचा. येस. पण तिकडे जर महिन्यासाठी गेलो, महिन्यासाठी, तर महिन्यामध्ये प्रॉब्लेम येणार. 1 पासून टोटल महिने हे 12 असतात. 12 म्हणल्यानंतर इकडे काय होतंय, 2 कॅरेक्टर यायला चालू झाले. जिकडे 2 कॅरेक्टर यायला चालू झाले तिकडे आपण कॅरेक्टर वापरू शकत नाही. हॅलो, ओके. येस सर. अजून काही एक्झाम्पल फटाफट. असे एक्झाम्पल्स, असं थिंकिंग आहे ना, मग ते समजतं आहे ना कधी कुठे काय वापरायचं. मी एक एक्झाम्पल देतो बघा ना, जेंडर म्हणजे काय हो. बघा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्टन पॉलिसीज विल बी डिसाइडेड. तुमचं जेंडर हे असेल तर तुम्हाला काहीतरी फॅसिलिटीज मिळतात, तुमचं जेंडर हे असेल तर तुम्हाला काहीतरी फॅसिलिटीज मिळतात. ऍक्च्युली हे असायला पाहिजे का नाही हा एक मोठाच प्रश्न आहे, जिकडे डिस्क्रिमिनेशन होतंय, परत डिफरन्सिएशन केलं जातंय. एका साईडला म्हणायचं सगळ्यांना समान वागणूक द्या आणि एका साईडला काय करायचं, जेंडर वरून ठरवायचं की ह्यांना हे फॅसिलिटीज आणि ह्यांना ह्या फॅसिलिटीज. एम आय राईट? हॅलो, बघा ना कसं आहे काय. येस सर. ह्याचा विचार थोडासा करा बरं का. आणि ह्यातलं उद्या कोण मोठ्या लेवलला कोण गेलं आणि त्यांनी थोडासा विचारात बदल झाला आणि हे सिस्टम बदलायला जर फायदा झाला, काय बघा. मग तिकडे जेंडर जर कन्सिडर केलं आणि त्या जेंडरसाठी समजा जी नावाचं व्हेरिएबल घेतलं तर मग ह्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटीज काहीतरी येतील. जर कीबोर्ड थ्रू कोणी एम प्रेस केलं तर त्या माणसाचं, त्या व्यक्तीचं जेंडर हे मेल आहे असं आपण ठरवू आणि त्याच्यानुसार काहीतरी प्रोग्राम मध्ये आपण बदल करून त्याला काय जे काय दाखवायचे ते दाखवू शकू. इफ somebody will be entering F for female, त्यावेळेस मग काहीतरी वेगळ्या गोष्टी आपण दाखवू शकू. इट मीन्स आता हे जेंडर्स पण बरं का फक्त मेल आणि फिमेल असतात असं काही नाही. तुम्ही युट्यूब वरती सर्च करा आणि थोडंसं माहिती मिळवत चला ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिळवत चला. मी डिव्हिजन बी ला पण सांगितलंय ना, LGBTI असं काहीतरी आहे बरं का. एवढे जेंडर्स आहेत, लक्षात घ्या ना. आपल्याला फक्त 2च माहिती आहेत, मेल अँड फिमेल. त्याच्यामध्ये हे मेल आणि फिमेल येत नाही ना, हे वेगळंच आहे. हे थोडंसं समजून घ्या ना काय आहे आणि प्रत्येक जेंडरचा रिस्पेक्ट करू आपण, ठीक आहे. एम आय राईट? हे फक्त लक्षात ठेवा ना, LGBTI आहे ना, एवढे
टाइप्स असतात जेंडर्सचे, फक्त आपल्याला दोनच लहानपणापासून किंवा काय बघा ना एवढं शिकवलं गेलं आहे ना, मेल अँड फिमेल, आणि इकडे डिफरन्सिएशन करून मग ते काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने तिकडे परत काय म्हणणार बघा ना, भेदभाव करून तिकडे प्रॉब्लेमॅटिक लाईफ करून टाकतात एकमेकांची. असं व्हायला नाही पाहिजे. प्रत्येक जेंडरला वी शुड गिव्हन अ रिस्पेक्ट टू ऑल द जेंडर्स, बिकॉज आपल्या हातात नाहीये ते. एम आय राईट? मेल व्हायचं का Yes, sir. फिमेल व्हायचं, का हे बरेच काही टाइप्स आहेत, ह्याच्यापैकी आपण काय होत असेल तर माहित नाही ना भविष्यामध्ये. आपल्या हातात नाही येत आहे ना, निसर्गाने जे काही दिलेलं आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा प्रत्येक जेंडरचा आपण रिस्पेक्ट करूया. फक्त हे जाता जाता आहे ना, हे थोडंसं सर्च करा. ह्या गोष्टी घेतल्या गेल्या पाहिजेत नाही घेतल्या गेल्या पाहिजेत हे पण नाही माहित, बट ऍटलिस्ट यू शुड हॅव अन अवेअरनेस अबाउट दीज थिंग्स. समजलं का हे काहीतरी? हॅलो, येस, जाऊया पुढे. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. डेटा टाईप हा महत्वाचा पार्ट होता, ज्याच्यासाठी थोडासा जास्त वेळ घालवलेला आहे मी. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड व्हेन यू विल यूज इंट, व्हेन यू विल यूज फ्लोट अँड व्हेन यू विल यूज कॅर. येस. अजून एखादं काही एक्झाम्पल देता येईल का कॅरेक्टर साठी? उद्या समजा कोणतरी इलेक्ट्रिकलचं किंवा सिव्हिलचं कोणतरी आहे ना विद्यार्थी, आणि त्यांना असं काहीतरी सिस्टम करायची की बाबा तिकडे कुठली लाईट लागली, मला वाटतं सिग्नल वरती 3 लाईट्स असतात, ग्रीन, रेड आणि येलो. येस, ग्रीन, रेड, सिक्वेन्स कसा असतो माहित नाही, येलो. मग तिकडे ग्रीन लाईट दाबल्यानंतर काहीतरी मेसेज दाखवायचा असतो. येस येस. हॅलो, विचार करा. GRY, YGR, GRY, YRG, काय माहित नाही ना सिक्वेन्स कसा असतो. ग्रीनचा अर्थ काहीतरी असतो, तर इमिजिएटली तिथे मेसेज काहीतरी आला पाहिजे, समजा गो आहे ना, जाऊ शकता तुम्ही. रेड आला तर स्टॉप. एक छोटस एक्झाम्पल आहे बरं का. आणि येलो म्हणजे काय, यू कॅन बी रेडी टू स्टार्ट. एम आय राईट? गाडी चालू करून थांबायचं असतं, असं काहीतरी आहे. Yes, sir. येलो लाईट लागली की आपली गाडी चालू करून आपण रेडी पोझिशन मध्ये राहायचं. वाय कसं आहे बघा ना, तिथे सुद्धा सिक्वेन्स आहे. रेड लागतो पहिल्यांदा लाईट, नंतर येलो लागतो, येलो लागल्यानंतर मग ग्रीन लागतं, म्हणजे यू कॅन गो. येस. काय बघा ना, बरंच काय आहे तिकडे ना, कलर्स, different kinds of characters, single characters. If you are entering into the system, we can store it and accordingly we can execute certain statements from our program. आपल्या हातामध्ये असतं ते, आपण काय एक्झिक्यूट करायचं, आपण कसलं सॉफ्टवेअर बनवायचं आहे. ठीक आहे, आपण पुढे जातोय ना, हे पण मला वाटतं ऑलरेडी शिकलेलं आहे प्रॅक्टिकली, फक्त थेरॉटिकली वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड. बिल्डिंग ब्लॉक्स अँड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. सी ची हिस्ट्री झाली, सी चं सगळं काही आपल्याला कळलं. ह्याला कमेंट म्हणतात, हे कळलं का? कमेंट Yes, sir. कशासाठी लिहितोय हो? Yes, sir. कशासाठी लिहितोय कमेंट्स? सांगा पटापट. कशासाठी लिहायचं? नाही लिहिले तर चालतं का? Yes, sir. हा, Yes, sir. कमेंट नाही लिहिलं तर आपल्या प्रोग्राम मध्ये चालतं, पण कशासाठी लिहायचं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन about your program if you wanted to mention, and that information if you don't want to execute, or certain statements if you don't want to execute from your program, so simply you can write those write those instructions or statements inside the comment. कमेंटच्या आतमध्ये लिहिल्यानंतर मशीन काय करतो, ते स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करत नाही. मग त्याचे दोन टाईप, मल्टिपल लाईन कमेंट्स अँड सिंगल लाईन कमेंट. हे बघितलं आपण. येस, जाऊया पुढे. Yes, sir. त्याच्यानंतरचा जो पॉइंट आहे ना, बिफोर मेन फंक्शन, हे स्ट्रक्चर आहे बरं का. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सी प्रोग्राम. हे माहित पाहिजे आपल्याला. प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स. मग तिकडे आपण प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स म्हणजे कुठले? हॅश इन्क्लूड stdio.h, हॅश इन्क्लूड conio.h. वी आर कॉलिंग देम ॲज प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स. आणि ते कशासाठी लिहायचं ते पण बघितलं आपण. stdio.h कशासाठी लिहायचं? जर आपल्याला printf आणि scanf फंक्शन्स आपल्या प्रोग्राम मध्ये वापरायचे असतील तर आपल्याला हॅश इन्क्लूड stdio.h हेडर फाईल आपल्याला इन्क्लूड करायला लागते, बरोबर? हॅलो. Yes, sir. conio.h कशासाठी? तर गेट ch आणि clr.scr. गेट ch and clr.scr, these two functions if you wanted to use in your program, in that case you will have to include
conio.h हेडर फाईल, कन्सोल इनपुट आउटपुट और कॉन्स्टंट इनपुट आउटपुट हेडर फाईल म्हणतो आपण त्याला. मग अशा काही प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स असतात जे हॅशनी स्टार्ट होतात. Statements which are starting with hash symbol, such statements are called as preprocessor statements. कळलं का? हॅलो हॅलो येस Yes, sir. थोडस मी टर्बोसी कडे जातोय, बरीच काही चर्चा झाली बरं का. थोडस आपण अधूनमधून इकडे पण जाऊया. मोनोटोनस व्हायला नाही पाहिजे, आणि मोनोटोनस गोष्टी झाल्या की मग कळत नसतात. थोडस इकडं तिकडं जायचं आहे ना, फिरायचं. एक मिनिट द्या, मी शेअर करतो स्क्रीन. दिसते का स्क्रीन? हॅलो यस. Yes, sir. हे जे स्टेटमेंट्स आहेत, आपण जे काय प्रोग्राम लिहितो बरं का, हा प्रोग्राम आपला कन्सिडर केला आपण, हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे. तर इकडे कमेंट लिहितो आपण, एक्स्ट्रा म्हणतो इथे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोग्राम बद्दलची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ती आपण कमेंट मध्ये लिहितो. फॉर एक्झाम्पल, हे माझं मेन फंक्शन आहे, हे मला लिहायचं असेल प्रोग्राम मध्ये तर मी इकडे लिहू शकतो, दिस इज मेन फंक्शन. समजतंय का? वाय टू यूज कमेंट, सिंगल लाईन कमेंट वापरलं. हॅलो, जर ते कमेंट वापरलं नाही आणि नुसतीच इन्फॉर्मेशन जर लिहित बसला तर तो एरर फेकत राहतो. यस, त्याला कळत Yes, नाही sir. ते दिस इज मेन फंक्शन हे काय लिहिलं हे कळत नसतं, म्हणून तिकडे कमेंट मध्ये लिहायचं. म्हणजे ते एक्झिक्यूट नाही करत, मशीन फक्त एवढंच एक्झिक्यूट करणार. मग प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट म्हणजे काय? स्टेटमेंट्स विच आर स्टार्टिंग विथ हॅश सिम्बॉल. हॅश सिम्बॉलनी स्टार्ट झालेल्या स्टेटमेंट्सला आपण प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट असं म्हणतोय. अँड प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स आर हेल्पिंग अस टू इन्क्लूड आवर हेडर फाइल्स. So stdio.h, this is first header file. Conio.h, this is second header file. So such kind of header files we can include in our program. For example, sometimes if you wanted to find out power and 2⁻³ असं मला फाइंड आउट करायचं ना, 2चा तिसरा घातांक म्हणजे 8 असतो. 2⁻³ if I wanted to find out, I will have to use mathematical function, and if I will be using mathematical function, in that case I can include one more header file, hash include math.h. ठीक आहे, math.h म्हणतो आपण त्याला. ह्याच्यावरती राईट क्लिक मारलं तर मॅथमॅटिकल फंक्शन्स ओपन होतात, आणि ह्यातले जेवढे काही दाखवलेले आहेत तिकडे, ऑल दीज फंक्शन्स इफ यू वॉन्टेड टू यूज इन युअर प्रोग्राम, यू विल हॅव टू इन्क्लूड math.h हेडर फाईल ॲट द टॉप. फॉर एक्झाम्पल ABS फंक्शन, मोजके आपण काही घेऊ आणि SQRT, स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करण्यासाठी SQRT, साइन, टॅन, कॉस, these are the mathematical functions. Exponential, power, 2⁻³ and if I wanted to find out 2⁻³, मग तिकडे पॉवर फंक्शन वापरणार आपण. पॉवर फंक्शन विच इज इनबिल्ट फंक्शन, स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन विच इज डिफाइंड अँड हुज मीनिंग इज डिफाइंड इन math.h. मग पॉवर फंक्शन जर मला वापरायचं झालं प्रोग्राम मध्ये तर मला math.h नावाची हेडर फाईल इन्क्लूड करायला लागणार. म्हणजे एवढे काही जे काही फंक्शन दाखवले ह्यातलं कुठलं पण फंक्शन जर मला वापरायचं असेल तर math.h नावाची हेडर फाईल आय विल हॅव टू इन्क्लूड ॲट द टॉप. समजतंय का? त्याला मग प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स म्हणायचं. हॅलो येस. Yes, sir. अजून एक वापरेल आपण, हॅश इन्क्लूड process.h. हे पण कधीतरी वापरू आहे ना, चॅप्टर नंबर 2 मध्ये मला वाटतं वापरेल आपण हे process.h. राईट क्लिक केली तर इकडे एक्झिट नावाचं फंक्शन आहे, हे आपण वापरणार. आपला प्रोग्राम मधून डायरेक्ट आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर एक्झिट नावाचं फंक्शन ते कसं वापरायचं आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये बघू. बट if certain standard library functions if you wanted to use in your program, in that case you will have to include header file at the top. To include your header file at the top, you will have to use preprocessor statement, and preprocessor statement starts with hash symbol. कळलं का? हॅलो Yes, sir. येस सर. अजून एक तिकडे आहे, समटाइम्स हॅश सिम्बॉल वी कॅन यूज फॉर डिफाइनिंग आवर ग्लोबल व्हेरिएबल्स. आता हा कॉन्सेप्ट काय थोडासा सांगून आपण जाऊया पुढे. हॅश डिफाईन, इकडे पाय लिहायचं, स्पेस द्यायचा, इज इक्वल टू वगैरे लिहायचं नाही, सेमिकोलॉन वगैरे द्यायचं नाही, 3.14. दिस इज कॉल्ड ॲज ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ पाय. त्याला काय म्हणायचं? ग्लोबल डिक्लेरेशन पायचं झालं. याचा अर्थ काय बघा, हे आपण फंक्शन चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये शिकू, पण आता हॅश म्हणजे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स आर हेल्पिंग अस टू डिफाइन अँड समटाइम्स आवर व्हेरिएबल्स ग्लोबली. ह्याचा अर्थ कसा आहे, ह्याचा यूज कसा होतो, इकडे परत तुम्हाला पाय लिहायची गरज नाही. सॉरी,
फ्लोट पाय अशी लिहायची गरज नाही. असं लिहिलं तर तो एरर देणार, कारण की पाय हे तुम्ही 2 वेळा डिक्लेअर केलं. हॅलो हॅलो येस सर. Yes. Yes, sir. तुम्ही डिफाईन केलं आहे ना, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट लिहूनच हॅश डिफाईन पाय स्पेस 3.14 एकदाच लिहिलं ते बिफोर मेन फंक्शन. अँड बिफोर मेन फंक्शन इफ विल बी डिफाइनिंग अन सर्टन व्हॅल्यूज विच आर कॉन्स्टंट्स, ह्याला ग्लोबल डिक्लेरेशन म्हणायचं. सो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स आर हेल्पिंग अस टू डिक्लेअर आवर व्हेरिएबल्स ग्लोबली. सो फर्दर यू शुड नॉट सपोज टू डिक्लेअर डिफाईन युअर व्हेरिएबल्स इन दी मेन फंक्शन. डायरेक्ट त्याची व्हॅल्यू जर तुम्हाला दाखवायची असेल स्क्रीनवरती तर तो कन्सिडर करून दाखवतोय. इकडे आपण दाखवू value of pi is equal to %f म्हणू comma pi f2. let us execute this program. कंपाईल करू आधी. एरर काय आलं नाही बरोबर. हॅलो दिसली का? Yes, sir. आपण प्रोग्राम मध्ये पण डिफाईन करू शकतो. हे जर इथून काढलं मी, ह्याला कमेंट पास केलं बघा ना, काढलं म्हणजे कमेंट पास केलं, मग मात्र मला इकडे बिफोर आवर CLR SCR फंक्शन फ्लोट पाय इज इक्वल टू 3.14 हे आपण शिकलो. असं लिहिलं तर तो दाखवतो. येस. पण जर समजा ते कशासाठी कधी वापरायचं हे आपण फंक्शन चॅप्टर मध्ये शिकणार. ठीक आहे. ह्याला जर मी हाईड केलं आणि जर हे डिक्लेअर केलं असं, तरी पण तो व्हॅल्यू घेतो. ह्याला काय म्हणायचं, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ पाय व्हेरिएबल. इथे लिहितोय मी बरं का. ग्लोबल डिक्लेरेशन व्हेरिएबल. ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल. कळलं का? हॅलो त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या ना तुम्हाला समजण्यासाठी. नंतर एक्झिक्यूट वगैरे करा. हे थोडंसं खालचं काढू आपण. आउटपुट काय आलं ते घ्यायचं इकडे. विंडो आउटपुट कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी अल्ट F3 शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. यस. हे मला वाटतं मग इकडे लिहायची गरज नाही. घ्या याचा स्क्रीनशॉट. हॅलो घेतला का? यस. Yes, sir. Yes, sir. हा कळलं का? प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट म्हणजे काय कळलं का? येस. स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन्स आपल्या प्रोग्राममध्ये वापरायचे असतील तर आपल्याला काही हेडर फाईल्स इन्क्लूड करायला लागतात. आणि त्या हेडर फाईल्स आपण इन्क्लूड करण्यासाठी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स वापरतो. किंवा आपले काही व्हेरिएबल्स असतील ज्यांची व्हॅल्यू आपण आपली प्रोग्राम होस्ट तोपर्यंत बदलणार नसेल, तर असे पण काही व्हेरिएबल्स असतील तर ते पण आपण डिक्लेअर करू शकतो बिफोर मेन फंक्शन बाय युझिंग हॅश. बाय युझिंग हॅश मीन्स बाय रायटिंग प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट. हॅलो यस. Yes, sir. वापस आपण इकडे येतोय. तर मग हे वाईड का वापरायचं हे आपण फंक्शन चॅप्टर मध्ये शिकू. तोपर्यंत हे फक्त असं बाय हार्ट करा बरं का. कारण की ह्याचा कॉन्सेप्ट थोडासा वेगळा आहे, आता समजणार नाही. वॉइड मेन लिहितोय आपण. काही ठिकाणी काही कंपायलर मध्ये इंट मेन सुद्धा लिहितात. इंट मेन बरं का. हे कशासाठी लिहितात हे आपण चॅप्टर नंबर फंक्शन जो आहे आपला त्याच्यामध्ये शिकू आपण. इंट मेन कधी लिहायचं, वाईड मेन कधी लिहायचं. तोपर्यंत आपण काय करतोय, वाईड मेन लिहितोय. काय अडचण? हॅलो No, sir. ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन. हे लिहिताना void इज कीवर्ड अगेन. मेन हा कीवर्ड नाहीये, मेन हे फंक्शन आहे. फंक्शनची नावं ही ग्रीन कलर मध्ये दिसतात. पांढरा कलर जर आला तरच तो कीवर्ड असतो. हॅलो यस. Yes, sir. ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन. क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट एंड ऑफ द मेन फंक्शन. इकडे मेन फंक्शन चालू झालं, इकडे मेन फंक्शन एंड झालं म्हणू आपण. हे जर ब्रॅकेट मिस झाले तरी पण तो एरर देतो. हा थोडक्यात काय हे स्ट्रक्चर आहे, लक्षात घ्या ना. दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक म्हणलं वरती आहे ना. हेडिंग जर बघितलं तुम्ही, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑर बिल्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत. मग सगळ्यात पहिल्यांदा आहे ना आपण काय करतोय, जर काही व्हेरिएबल वापरणार असो आपण तर ते व्हेरिएबलचं डिक्लेरेशन करतो. बरोबर का? पहिली स्टेप. हॅलो डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल्स. हॅलो Yes, sir. which type of variable you are using in the program, accordingly its data type you will have to mention before the variables.
फॉर एक्झाम्पल जर इंटिजर व्हेरिएबल वापरणार असाल तुम्ही तर इंट ए कॉमा बी कॉमा सी असं लिहिल्यानंतर मशीन तो 3 व्हेरिएबल हे इंटिजर टाईपचे आहेत असं समजतो. येस, हॅलो, त्याला डिक्लेरेशन म्हणायचं व्हेरिएबलचं. हॅलो, येस. Yes. जर आपण ह्या 3 व्हेरिएबलच्या आधी फ्लोट लिहिलं तर मशीनला काय अर्थ समजून घेतो? 3 व्हेरिएबल हे फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठीचे आहेत. त्याच्यानंतर जर ह्या फ्लोटच्या जागेवरती समजा मी काय लिहिलं, कॅर लिहिलं, तर अर्थ काय होणार? एबीसी जे काही व्हेरिएबल आहेत त्याच्यामध्ये आपण सिंगल कॅरेक्टर स्टोअर करण्यासाठीचं डिक्लेरेशन केलेलं आहे. समजलं का? व्हॉट इज बीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल? हॅलो, Yes, sir. व्हेरिएबल्स वी आर डिक्लेअरिंग विथ प्रॉपर डेटा टाईप, ह्याला डेटा टाईप म्हणतात. इंट, कॅर, फ्लोट हे आपण आतापर्यंत 3च बघितलेले आहेत. इंट, कॅर आणि फ्लोट हे डेटा टाईप्स आहेत. हे ठरवतात की कुठल्या टाईपचं व्हेरिएबल तुमच्या प्रोग्राममध्ये तुम्ही वापरलेलं आहे. त्याला डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल म्हणायचं. ही पहिली स्टेप असते प्रत्येक प्रोग्राममध्ये, ही पहिली स्टेप असते. CLR SCRच्याच आधी ते करायला लागतं. तुम्ही करून बघा. CLR SCRच्या नंतर जर तुम्ही डिक्लेअर करायला गेला तर तो एरर देतो. दिस इज नॉट अलाउड इन C लँग्वेज, बट इफ यू बी लर्निंग C++ लँग्वेज, इन C++ लँग्वेज इट इज अलाउड. C++ मध्ये ते चालतं पण C मध्ये चालत नाही. डिक्लेरेशन हे CLR SCRच्या आधीच व्हायला पाहिजे. कळलं का हो हे? हॅलो, ओके. Yes, Yes, sir. sir. After declaration of variable, next step is what? We can clear our previous output screen. To clear our previous output screen, we are using CLR SCR standard library function. फंक्शन असल्यामुळे गोल कंस आला. जिकडे जिकडे गोल कंस येतो त्याला फंक्शन असं वाचायचं, लक्षात घ्या. मेन फंक्शन, CLR SCR फंक्शन, printf फंक्शन, ठीक आहे, scanf फंक्शन, printf फंक्शन, getch फंक्शन. चॅप्टर नंबर 2 मध्ये थोडंसं बदलतं ते. तिकडे काही ठिकाणी इफ वापरल्यानंतर गोलकंस येतो पण तो फंक्शन राहत नाही, लक्षात घ्या. आता हे लक्षात ठेवण्यासाठी कसं आहे की जर तुम्ही असा काही शब्द लिहिला आणि गोलकंस वापरला, ठीक आहे, आणि तो शब्द जो काही आहे त्याचा कलर जर पांढरा राहिला तर तो कीवर्ड राहतो, ते फंक्शन राहत नाही. हॅलो, इफ हे कीवर्ड आहे. प्रिंटएफ जर तुम्ही लिहायचा प्रयत्न केला तर तो ग्रीन कलर मध्ये येतं, स्कॅनएफ ग्रीन कलर मध्ये येतं, गेटसीएच ग्रीन कलर मध्ये येतं, CLR SCR ग्रीन कलर मध्ये येतं. कलर्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टँड अँड रेकग्नाइज और आयडेंटिफाय. आर वी रिअली युझिंग कीवर्ड और वी आर युझिंग फंक्शन्स? काय अडचण? हॅलो, No, sir. मग प्रिंटएफ कशासाठी वापरतो आपण? प्रिंटएफ फंक्शन. आता हे लिहिताना बरं का त्या विद्यार्थिनींनी चुकीचं लिहिलेलं लक्षात घ्या ना. पीचं कॅपिटल पी काढलेलं हे चालत नसतं, तिकडे एरर येतं आहे ना. पी हा स्मॉल पाहिजे. आणि हे जे प्रिंट आणि स्पेस एफ असं ह्याला फोडायचं नाही, हा एकच शब्द आहे. प्रिंटएफ लिहिताना असंच लिहायचं. हे चुकलेलं आहे त्यांचं, लक्षात घ्या. स्कॅन एफ एकच शब्द आहे तो, स्पेस द्यायचा नाही, एरर येणार. प्रिंटएफ गेट CH, ओके. पी स्मॉल पाहिजे, हे चुकलेलं आहे बघा ना विद्यार्थिनीचं. त्या स्कॅनएफचं हे स्मॉल पाहिजे. Mostly whatever instructions we will be giving to computer to execute our instructions, all those instructions, to write all those instructions, we are using small case letters. Am I right? बघा ना, void, main, CLR SCR हे सगळं स्मॉल केस लेटर मध्ये लिहितो. And if you wanted to display certain kind of messages on the output screen, to display certain messages on the output screen, you can use capital letters. बरोबर का? एखादा मेसेज आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायचा, तो दाखवा मग कॅपिटल मध्ये दाखवायचा असले तर. यस, Yes, Yes. sir. हो सर. हा. printf function we are using to display, and printf function we are using to display appropriate message on the output screen. Scanf function will help us to accept certain values or input through the keyboard. कीबोर्ड कडून किंवा तुमचं नोटपॅड काय म्हणणार बघा, मोबाईलचं ते कीपॅड आहे ना, कीपॅड कडून जर तुम्हाला इनपुट काय द्यायचं असेल मोबाईलला किंवा लॅपटॉपला किंवा कम्प्युटरला,
तर त्याच्यासाठी आपण स्कॅनएफ वापरतोय. स्कॅनएफ हे इनपुट साठी आहे, लक्षात घ्या. कीबोर्ड थ्रू इनपुट, कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू द्यायसाठी. मग ती व्हॅल्यू ही कधी कधी इंटिजर असेल, ती व्हॅल्यू कधी कधी फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू असेल, कधी कधी ती व्हॅल्यू ही कॅरेक्टर असेल. जर ती व्हॅल्यू इंटिजर असेल तर इथे अवतरण चिन्हामध्ये फॉर्मॅट स्पेसिफायर म्हणलं तर फॉर्मॅट स्पेसिफायर इंटिजर साठी काय येतोय हो? हॅलो, %d. percentage d. Percentage d is the format specifier for integer values. जर तुम्ही फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूचा व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणार असाल तर %f इज द फॉर्मॅट स्पेसिफायर फॉर, आणि हे सगळं स्मॉल मध्ये लिहायचं, लक्षात घ्या. %D लिहिला तर काम करणार नाही, %F लिहिला तर काम नाही करणार. जसं आहे तसंच सिंटॅक्स आहे तो. सॉरी, कळलं का हे? तसं तसं आता आपण इकडे नवीन गोष्ट शिकणार आहोत आज. %C हा कॅरेक्टर साठी असतो. %C हा कॅरेक्टर साठी असतो. सिंगल कॅरेक्टर जर आपल्याला कीबोर्ड थ्रू एंटर करून ते एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचं असेल तर %C हा फॉर्मॅट स्पेसिफायर असतो. जसा %D हा इंटिजर साठी, %F हा फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू साठी, %C इज फॉर सिंगल कॅरेक्टर. कळलं का हे स्ट्रक्चर कळलं का? हॅलो, प्रत्येक प्रोग्राम साठी हे स्ट्रक्चर कॉमन राहतं, फक्त बदलणाऱ्या गोष्टी ह्या इथल्या असतात मधल्या, जिथे आपण लॉजिक लिहिणार आहोत. बाकीचं सगळं मला वाटतं ते सेम राहतं, वरचं खालचं. फक्त ह्या मधल्या जे स्टेटमेंट्स आहेत, मधले जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, हे लॉजिक नुसार प्रोग्राम नुसार चेंज होतं, लक्षात घ्या. कॅरेक्टर साठी जाऊया स्क्रीनवर समजून घेण्यासाठी कॅरेक्टर कसं स्टोअर करायचं. हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. तर मी स्क्रीन शेअर करतोय बरं का. दिसते का? हॅलो, यस. Yes, sir. मी एकाच प्रोग्राम मध्ये करतोय, तुम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम घेत जावा. इकडून फाईल मध्ये जाऊन एकाच प्रोग्राम मध्ये करू नका, मी करतोय म्हणून. फाईल मध्ये जायचं, न्यू घ्यायचं, इकडे F2 दाबायचं, 2.c किंवा 3.c, तिसरा असेल तर 3.c. येतं का लक्षात? नवीन नवीन फाईल्स तयार करा. मी तर लिहितोय आता AC, बघा ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, AC प्रोग्राम टू अंडरस्टँड कॅरेक्टर इनपुट. कॅरेक्टर कसं घ्यायचं फॉर एक्झाम्पल. मग बाकीचं जे आहे ना प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स, ते बघा ना लिहायला लागतात. आणि सुरुवातीला प्रॅक्टिस करा बरं का. एकदा तुमचं लक्षात यायला लागल्यानंतर मग थोडंसं शॉर्टकट वगैरे करा. शॉर्टकटनी जास्त माणूस पुढे जात नाही बरं का. थोडंसं व्यवस्थित शिका. void man opening curly bracket closing curly bracket CLR SCR to clear the previous output screen, get ch to hold the output screen. Between CLR SCR and get ch we can write our code, and before CLR SCR we can declare our variables. जर तुम्ही इथे डिक्लेअर करायला गेला तर तो एरर फेकतो, मगाशी मी सांगितलं. यस, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हिअर. व्हेरिएबलचं डिक्लेरेशन हे CLR SCR फंक्शनच्या आधीच झालं पाहिजे. कळलं काय? हॅलो, Yes, sir. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. मग कॅर सी नावाचा बरं का, कॅर सी. आतापर्यंत आपण इंट बघितलं, फ्लोट बघितलं, आज आपण कॅर बघतोय. कॅर म्हणजे कॅरेक्टर डेटा टाईप. ह्या सी नावाचा हा व्हेरिएबल घेतलेला आहे. व्हेरिएबल म्हणजे आयडेंटिफायर आहे. त्याला नावं काय द्यायची ह्याचे पण रूल्स बघितलेले आहेत आपण. आयडेंटिफायर मध्ये जे सीचं टोकन आहे, सी टोकन आहे, सेकंड सी टोकन. येस. हॅलो हॅलो, Yes, sir. येस येस येस, काहीतरी म्हणत चला आहे ना कोणीतरी एकाने. दोघांनी म्हणलं तरी चालेल. हे म्हणणार का ते म्हणणार, ह्याच्यामध्ये कोणच नाही म्हणत असं बऱ्याचदा होत आहे. असा हा माणूस. ठीक आहे. इथे बघा ना, जर माझा सी हा कॅरेक्टर टाईपचा व्हेरिएबल असेल तर मी इकडे मेसेज लिहितोय पहिल्यांदा स्क्रीनवर दिसण्यासाठी कस्टमरला, /n प्लीज एंटर सिंगल कॅरेक्टर. त्याच्या आधी आहे ना, त्याच्या आधी ह्याला कमेंट पास करू आपण. हे एक्झिक्यूट नाही करायचं मला. त्याच्या आधी सिंगल कॅरेक्टर स्टोअर कसा करायचा आहे
बरं का. सी इज इक्वल टू, सी हा माझा कॅरेक्टर व्हेरिएबल आहे अँड कॅरेक्टर कॉन्स्टंट वी हॅव सीन बाय युझिंग सिंगल कोट्स वी कॅन स्टोअर आवर कॅरेक्टर्स. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट समजा मी कॅपिटल वाय लिहिला आहे, एकेरी अवतरण चिन्हात कॅपिटल वाय लिहिला, तर तो सी हा सी जो काही कॅरेक्टर व्हेरिएबल आहे तर तो कॅरेक्टर कॉन्स्टंट झाला, लक्षात घ्या ना. आणि त्याच्यामध्ये स्टोअर काय झालं हो, वाय हे कॅरेक्टर स्टोअर झालं. अँड इफ आय वॉन्ट टू चेक रिअली वाय computer has stored in this C or not, that I can check it by using printf function. इथे मी म्हणणार आहे value of character is equal to, जसं आपण %d हा इंटिजर व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवण्यासाठी वापरतो फॉर्मॅट स्पेसिफायर. %f is the format specifier for fractional value. Similarly, if you wanted to display single character on the output screen, you can use %c character %c फॉर्मॅट स्पेसिफायर. आणि मग कुणाची व्हॅल्यू दाखवायचं ते कॉमा करून लिहायचं इकडे. सी ची व्हॅल्यू मला आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायची, तर तो दाखवताना कसं दाखवतो, व्हॅल्यू ऑफ कॅरेक्टर आणि ह्या इज इक्वल टूच्या पुढे आपण %c लिहिलं. %c म्हणजे आपण मशीनला सांगितलं की कॅरेक्टरची व्हॅल्यू दाखव, मग कुठल्या व्हेरिएबलची, तर सी मध्ये असलेल्या कॅरेक्टरची व्हॅल्यू दाखव, असा अर्थ झाला. मग तो आउटपुट स्क्रीनवरती कॅपिटल वाय दाखवेल. लेट अस चेक इट. सेव्ह करा ह्याला. कंपाईल केलं, एरर काय आला नाही. दिसलं का वाय कॅपिटल? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे मशीननी तो कॅरेक्टर कॉन्स्टंट म्हणून स्टोअर केला सी नावाच्या कॅरेक्टर व्हेरिएबल मध्ये. फॉर एक्झाम्पल जर मी इकडे हॅश वापरलं तर तो हॅश स्टोअर करणार होता. येस, स्पेशल सिम्बॉल. Yes, sir. Yes, sir. जर मी इकडे 1 टाईप केला तर तो 1 म्हणजे इकडे कॅरेक्टर असतो, तो इंटिजर नाहीये ह्या ठिकाणी. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हे जे 1 आहे हे इंटिजर नसून हे कॅरेक्टर आहे. ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल समजून घेण्यासाठी समजा एखाद्याचा पासवर्ड असा असेल, मी इथे लिहितोय, एखाद्याचा जर पासवर्ड असा असेल swary@123, मग हे जे 123 आपण टाईप करतो कीबोर्ड थ्रू ते कॅरेक्टर असतं, लक्षात घ्या. तो इंटिजर नसतं, हॅलो, येतं का लक्षात? ह्यातलं जे 123 आपण टाईप करतो कीबोर्ड थ्रू त्याला मशीन किंवा कम्प्युटर काय समजून घेतो, ते कॅरेक्टर आहे असं समजून घेतो. आणि हे जर कलेक्शन असेल कॅरेक्टर और काय बघा ना, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स, तर ह्याला आपण स्ट्रिंग म्हणतोय, बरोबर? हॅलो. Yes, sir. हे थोडस फरक समजून घ्या, हे बऱ्याच वेळेस कळत नाही बरं का. म्हणजे अजून एक एक्झाम्पल देतो मी, बघा. जर मी इथं लिहिला ना सी इज इक्वल टू 1, तर हे काय झालं? हॅलो. सी इज इक्वल टू 1 ज्यावेळेस लिहितो मी त्यावेळेस ते सी व्हेरिएबल मध्ये आपण इंटिजर स्टोअर केला, लक्षात घ्या. पण ज्यावेळेस मी सी इज इक्वल टू एकेरी अवतरण चिन्हात 1 लिहितो त्यावेळेस तो कॅरेक्टर स्टोअर होतो, तो इंटिजर नसतो. हॅलो, कळलं काय? Yes, sir. Yes, sir. सेव्ह करून रन करू आपण. मग काय करा, इथे आपण काय घेऊया, डॉलर घेऊया. डॉलर मला स्टोअर करायचं, बघा. डॉलर आपण स्टोअर करू शकतो. येस. Yes, sir. हे कसं बघा ना, एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मी देण्याचा प्रयत्न करतो, समजतं का? बघा, प्रिंटफ समजा तुमच्याकडे काहीतरी $20 आहेत, /n युअर अमाऊंट इन डॉलर इज इक्वल टू, बरं का, आणि डॉलरची अमाऊंट ही समजा इंटिजर मध्ये, इंट AMT म्हणलं. इंट म्हणजे अमाऊंट म्हणजे इंटिजर मध्ये, आणि त्याची व्हॅल्यू मी सांगितली मशीनला $50 आहेत आपल्याकडे, असं काहीतरी लिहिलं. आणि ते मला स्क्रीनवर दाखवायचे. युअर अमाऊंट इन डॉलर इज इक्वल टू %d येणार इकडे इंटिजर साठी, आणि त्याची व्हॅल्यू काय आहे तर AMT आहे. मग तो काय करणार, अमाऊंट इन डॉलर दाखवणार. बघा ना, आपण चेक करू आउटपुट स्क्रीनवर काय दिसतं. युअर अमाऊंट इन डॉलर इज इक्वल टू 50, आणि त्या 50च्या पुढे पण मला डॉलर हा कॅरेक्टर डिस्प्ले करायचा. ठीक आहे, तो डॉलर मला कॅरेक्टर जर डिस्प्ले करायचा असेल तर कसं होतं बघा.
इकडे एक स्पेस द्यायचा, %C लिहायचं आणि इकडे कॉमा करून C लिहायचं. आपला C म्हणजे इकडे काय आहे हो, डॉलर आहे. येतं का लक्षात? बघा बघा, युअर अमाऊंट इन डॉलर इज इक्वल टू $50. हॅलो, किंवा Yes, sir. इकडे डॉलर लिहायची गरज नाही. बघा ना कसं लिहिलं जातं, युअर अमाऊंट डायरेक्ट, युअर अमाऊंट इज इक्वल टू $50. हॅलो, येतं का लक्षात? समटाइम्स इफ यू वॉन्टेड टू स्टोर अ सिंगल कॅरेक्टर इन द व्हेरिएबल, सो वी कॅन स्टोर इन सच वे, इन दिस वे. हॅलो, यस. Yes, sir. मग काय करा, ह्याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या आहे ना. एक्झाम्पल, एक सिंगल कॅरेक्टर जिकडे आपण कीबोर्ड थ्रू न घेता, ह्याच्यामध्ये पण फरक आहे. कीबोर्ड थ्रू आपण न घेता काय केलेलं आहे, आपण त्याची व्हॅल्यू डायरेक्ट प्रोग्राम मध्येच दिलेली आहे. येस, इनिशियलायझेशन घेतला का याचा स्क्रीनशॉट? आउटपुट पाहिजे असेल, Yes, sir. कंट्रोल इन्सर्ट, अल्ट F3, आउटपुट सकट घ्या. घ्या आता आहे ना स्क्रीनशॉट. मला वाटतं आउटपुट येत नाही. बघा नंतर आउटपुट येणार नाही आपल्याला. सुरुवातीचे काही प्रोग्राम्स आहेत ऍटलिस्ट त्याला आउटपुट घ्या. घेतलं का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आता आपल्याला कीबोर्ड थ्रू समजा आहे ना, कीबोर्ड थ्रू हे सगळं काढून टाकतो. आता ते एक्झाम्पल तुम्हाला समजण्यासाठी दिलं होतं बरं का. कीबोर्ड थ्रू मला द्यायचं आहे ना, म्हणजे कस्टमरनी ते कॅरेक्टर कीबोर्ड थ्रू एंटर केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी लिहितोय मी. मग एवढंच लिहिलं ना, प्लीज एंटर सिंगल कॅरेक्टर थ्रू कीबोर्ड असं. इकडे कोलन किंवा इज इक्वल टू दिलं, F2 रन केलं तर तो फक्त मेसेज दाखवेल स्क्रीनवर. आणि जर मी इकडे जर डॉलर किंवा हॅश टाकायला गेलो कॅरेक्टर म्हणून, तर तो घेत नाही. घेण्यासाठी काय हो, कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू. हॅलो, कीबोर्ड थ्रू आपल्याकडून व्हॅल्यू घेण्यासाठी, कस्टमर कडून व्हॅल्यू घेण्यासाठी मग कसली व्हॅल्यू घ्यायची? %C. वाय %C? कॅरेक्टर एंटर करायचा आहे. एम्परसाइंड कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचा आहे? C नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचा आहे. आता बघा, आता जर मी इकडे हॅश टाकायला गेलो तर ते हॅश घेणार आणि तो स्टोअर करणार C नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये. हॅलो हॅलो, Yes, sir. आता खरंच ते हॅश त्या C नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर झालंय का नाही, दॅट आय वॉन्टेड टू चेक इट. मग त्याच्यासाठी मी अजून एक स्टेटमेंट लिहिणार ह्याच्यानंतर, प्रिंट एफ चेकिंग साठी /n कसं म्हणणार बघा ना, व्हॅल्यू ऑफ C व्हेरिएबल इज इक्वल टू %C, C. आता आपण समजा वेगळा सिम्बॉल डॉलर मी एंटर केलं तर ते $C मध्ये खरं स्टोअर झालं का ते आपण चेक करतोय. व्हॅल्यू ऑफ C इज इक्वल टू $. येस. Yes, sir. Yes, sir. समजा दुसरं दिलं, ग्रेटर दॅन सिम्बॉल दिला तर व्हॅल्यू ऑफ C इज ग्रेटर दॅन सिम्बॉल. हॅलो, Yes, sir. समजा रन केलं, परत कोणाला तर कॅपिटल Y प्रेस केलं तर तो कॅपिटल Y हा C नावाच्या कॅरेक्टर टाईपच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर झाला. व्हॅल्यू ऑफ C इज इक्वल टू Y. हॅलो हॅलो, Yes, sir. समजलं का? आता तुम्हाला वाटेल कॅरेक्टर फक्त Cच घ्यायचं का? C नाही ना, काय पण नाव द्या व्हेरिएबलला. P दिलं, P नावाचा माझा कॅरेक्टर व्हेरिएबल आहे, तर सगळीकडे P घ्यायचं. फक्त इथं P नाही घ्यायचं, इथं P नाही घ्यायचं %P. हॅलो, इथं Cच राहणार. फॉर्मॅट स्पेसिफायर फॉर कॅरेक्टर टाइप ऑफ व्हेरिएबल इज %C. यस. हॅलो, Yes, sir. @ सिम्बॉल घेतला बघा ना, तो स्टोअर झाला P नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये. व्हॅल्यू ऑफ P इज इक्वल टू @ सिम्बॉल. हॅलो, Yes, यस. sir. अजून एक गोष्ट जी महत्वाची सगळ्यात आपण समजून घेऊया, इकडे सिंगल कॅरेक्टर एंटर करायला लावला, मी कॉलेजचं नाव टाकलं इकडे स्वेरी, तर तो काय करतो, फक्त सिंगलच कॅरेक्टर स्टोअर करतो. मग त्याच्यामध्ये लिहिलं गेलं आहे ना, त्याच्यामध्ये पण प्रोग्रामिंग लिहिलं गेलं. मग सिंगल जर कॅरेक्टर स्टोअर करायचं असेल तर मग तो पहिलं करणार का, दुसरं करणार का, तिसरं करणार का, चौथं करणार का, पाचवं करणार का, शेवटचं करणार? पाचवं म्हणजे शेवटचं ह्या केसमध्ये. हॅलो, येस. तर तो काय करतो, पहिलं कॅरेक्टर स्टोअर करतो. ऍक्च्युली तुम्ही जे काही एंटर केलंय त्याला स्ट्रिंग असं म्हणतात. तुम्हाला सिंगल कॅरेक्टर एंटर करायचं होतं पण तुम्ही स्ट्रिंग एंटर केली,
मशीन मात्र तो फक्त सिंगल कॅरेक्टरच घेणार. तो पहिलं फक्त कॅरेक्टर घेऊन त्या पी आपलं पी नावाचं व्हेरिएबल, आता पी नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये तो कॅपिटल एस स्टोअर करून दाखवणार. हॅलो, येस. Yes, sir. म्हणजे थोडक्यात %C म्हणजे सिंगल कॅरेक्टर साठी आहे, लक्षात घ्या. %C हा सिंगल कॅरेक्टर साठी आहे. थोडस पुढे जातोय मी, बघा ना, थोडस पुढे जातोय, ते आपण नंतरच घेऊया ना, गडबड होईल बरं का. कॅरेक्टर स्ट्रिंग कशी स्टोअर करायची हे चॅप्टर नंबर 3 मध्ये ॲरे नावाचा कॉन्सेप्ट आहे, तो ते शिकल्यानंतर समजून घेऊ आपण. सिंगल कॅरेक्टर कसं स्टोअर करायचं कळलं, घ्यायचा स्क्रीनशॉट घ्या. मला वाटतं आउटपुट वेगळं येतंय, थांबा. आउटपुट काय येतंय, कंट्रोल इन्सर्ट, नाही इकडे पण आउटपुट चुकीचं आहे. Alt F3 आपण सिंगल कॅरेक्टरनी रन करू. काय घेऊया, स्टार घेऊया. मी 1 तास घेणार आहे, 1 ते 2 ब्रेक देणार. कोणाचं लेक्चर आहे? माझंच चालू आहे. 1 ते 2 कोणाचं? माझंच होतं. तुमचंच होतं? मी सलग 2 घेतले. तुम्हाला काय सांगितलंय मी, 1 ते 2 ब्रेक आहे. ठीक आहे. कंट्रोल इन्सर्ट, शिफ्ट इन्सर्ट, कळलं का? हॅलो, ह्याचा घ्या स्क्रीनशॉट. हॅलो, फास्ट घ्या ना, घेतलं का हो? Yes, sir. येस सर. मला वाटतं अजून 9 मिनिट आहेत आपल्याकडे बरं का. पुढचा एखादा काही पॉईंट आहे का बघू. हा, कॅरेक्टर मध्ये काय अडचण असेल विचारा. हॅलो, समजा कॅरेक्टरच्या जागेवरती जर इंट लिहिलं आणि जर तुम्ही बाकी सगळं तसंच ठेवलं तर काय होतं बघा. असं करायचं नाही पहिल्यांदा. समजा इकडे वाय टाकलं तर ते स्टोअर झालं, बाय डिफॉल्ट स्टोअर होतं, ठीक आहे. पण ते चुकीचं आहे, हे चुकीचं आहे. इंट घेऊन बरं का, इंट घेऊन असं लिहायचं नाही, जरी एक्झिक्यूट होत असलं तरी. हॅलो, फ्लोटनी मला वाटतं नाही होणार. ते का होत नाही ते आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये समजून घेऊ. येस, फ्लोटला होत नाही, इंटला होतं ते. येस. हॅलो, येस सर. कॅरेक्टर घेतलं तर कॅरेक्टरच घ्यायचं, ठीक आहे. आपण पुढे जातोय. तर इकडे बरं का थोडंसं माहिती दिलेली आहे छान पैकी बरं का. ही वाचा थोडीशी, जी काय मी बडबड केली ते समजेल तुम्हाला. बऱ्याच काही गोष्टी दिलेल्या आहेत, जे आपण सांगितलेले तेच आहे इकडे. प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट म्हणजे काय, हॅश वगैरे चालू होतात, हॅश इन्क्लूड conv.h, हे सगळ्या प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स आहेत. हे हळूहळू आपण वापरणार आहोत. त्यातले आपण सध्या मला वाटतं ह्या 2 वापरलेल्या आहेत. येस, जसं जसं वापरू तसं सांगेल मी पुढे जाईल तसं. हॅलो, एकदम Yes, नाही sir. समजलं, जेवढं समजतं तेवढं घ्या, जेवढं नाही समजत तेवढं सोडून द्या. जसं जसं पुढे जाईल तसं आपण सध्या ह्या 2 वापरलेल्या आहेत. math.h पण वापरू आपण पुढे कधीतरी, dos.h, process.h. हा, इकडे दिलेलं आहे ना stdio.h साठी हे 2 फंक्शन जर तुम्ही वापरणार असेल तर stdio.h फाईल ही प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट म्हणून इन्क्लूड करायची. CLR, SCR, गेट CS जर वापरत असेल तर conv.h. मॅथ साठी हे फंक्शन्स आहेत, मॅथ, SQRT, साइन, कॉस, टॅन, such kind of mathematical functions. If you wanted to use in that case math.h header file you will have to include at the top. dos.h हे आपण मला वाटतं चॅप्टर नंबर 2 मध्ये वापरू आपण, डिले नावाचं फंक्शन. हे मजेशीर आहे थोडंसं. हे चॅप्टर नंबर 2 मध्ये आपण लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट समजून घेताना वापरणार आहोत. तर dos.h ही फाईल कशासाठी इन्क्लूड करणार, डिले नावाचं फंक्शन जर वापरणार असो आपण प्रोग्राम मध्ये त्यावेळेस. process.h हे पण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये आपण एक्झिट नावाचं फंक्शन जर आपल्याला प्रोग्राम मध्ये वापरायचं असेल तर process.h नावाची हेडर फाईल वी विल हॅव टू इन्क्लूड ॲट दी टॉप. हे चॅप्टर नंबर मला वाटतं 3 मध्ये येतं काहीतरी. स्ट्रिंग, जिकडे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत, स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन्स म्हणू आपण, तर त्यावेळेस आपण हे हेडर फाईल आपण वापरणार आहोत. चॅप्टर नंबर 3 हे मी शिकवलं मला वाटतं तुम्हाला. हॅश डिफाईन पाय 3.14. इकडे इज इक्वल टू वापरायचं नाही, सेमिकोलन वापरायचं नाही. हॅलो, हे वापरायचं नाही. हॅलो, येस. येस सर. मला वाटतं आपला चॅप्टर नंबर 1 बरं का इकडे एंड झाला.
आता हा कॉन्सेप्ट इथे दिलेला आहे मी, समजला तर ठीक आहे, नाहीतर आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये आपण सांगणार आहोत हे वॉइड मॅन, वॉइड का वापरायचं इकडे लिहून दिलेलं आहे मी इकडे विद्यार्थ्यांना त्यावेळेस, पण आपण हे चॅप्टर नंबर फंक्शन मध्ये डिटेल मध्ये समजून घेऊ. वाचल्यावर पण समजून जाईल ते, ज्यांना नाही समजलं त्यांना चॅप्टर नंबर 5 मध्ये मी सांगेन परत. जाऊया पुढे. हॅलो. मेन इज द मेन फंक्शन आहे ना. मेन फंक्शन, बिना मेन फंक्शनचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट नाही होत. इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन इज व्हॉट? To execute entire program, whatever instructions we have written in our program, all those instructions will be executed by the main function. main function चं कामच आहे ते, सगळा प्रोग्राम च्या आतमध्ये जे काही तुम्ही इन्स्ट्रक्शन्स लिहिल्या, स्टेटमेंट्स लिहिल्या, ह्या सगळ्या स्टेटमेंट्सला वन बाय वन तो एक्झिक्यूट करतो. त्याच्यामुळे मेन फंक्शन महत्वाचं. विदाउट मेन फंक्शन यू कॅनॉट एक्झिक्यूट युअर प्रोग्राम. कम्प्युटर थ्रोज अँड एरर, डिक्लेरेशन सिंटॅक्स एरर. बिना मेन फंक्शनचं पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला जावा तिकडे, एरर फेकतं ते. ओके. हॅलो. रिव्हिजन आहे थोडक्यात ही. हॅलो. येस. लास्ट 5 मिनिट्स. हॅलो हॅलो. Yes, sir. सिंटॅक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल. व्हेरिएबल एखादं डिक्लेअर करायचं असेल तर हा सिंटॅक्स आहे. डेटा टाईप, वन ब्लँक स्पेस, व्हेरिएबलचं नाव, सेमिकोलन. ह्याचं एक्झाम्पल इंट, वन ब्लँक स्पेस, व्हेरिएबलचं नाव, सेमिकोलन. इकडून मशीनला कळतं की ए नावाचं व्हेरिएबल हे इंटिजर टाईपचं आहे. ह्याला काय म्हणतात? डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल म्हणतात. अँड इफ यू आर डिक्लेअरिंग मोर दॅन वन व्हेरिएबल, सिंटॅक्स थोडासा बदलतो. डेटा टाईप बरं का, इंट, अँड इफ यू आर युझिंग मोर दॅन वन व्हेरिएबल्स, सो डिफरंट व्हेरिएबल्स यू विल हॅव टू सेपरेट बाय कॉमा. मग इकडे A1 कॉमा A कॉमा B आणि मग सेमिकोलन. एक असेल तर असा सिंटॅक्स. एक पेक्षा जास्त व्हेरिएबल वापरायला लागला तर त्या व्हेरिएबल मध्ये कॉमा पाहिजे, फक्त इथे कॉमा द्यायचा नाही. हॅलो. हे चुकीचं आहे. हॅलो. Yes, sir. इंट नंतर कॉमा नाही द्यायचा. त्याच्यासाठी सिंटॅक्स बाय हार्ट करा. आणि इकडे एक्झाम्पल्स आहेत. CLR SCR का वापरायचं इकडे दिलेलं आहे. ओके. बॅकस्लॅश n कशासाठी वापरायचं हे पण दिलेलं आहे. हे सांगितलं का बॅकस्लॅश n खालच्या लाईनला जायसाठी? यस. येस. बॅकस्लॅश टी आपण बघूया बरं का, अजून 4 मिनिटं आहेत. बॅकस्लॅश टी बघूया. इकडे दिलेलं आहे बॅकस्लॅश n हेल्प्स टू डिस्प्ले दी मेसेजेस टू दी न्यू लाईन अँड बॅकस्लॅश टी इज हेल्पिंग अस टू डिस्प्ले और वी कॅन कीप सर्टन हॉरिझॉन्टल स्पेस इन दी सेम लाईन. बॅकस्लॅश टी समजून घेऊया. त्याच प्रोग्राम मध्ये करतोय मी. तुम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम लिहा बरं का, आणि प्रोग्रामिंग करा, शिका ते. आपण आता आउटपुट लिहित नाहीये, तुम्ही ते एक्झिक्यूट करून बघत राहा. ते लिहितो मी टू अंडरस्टँड बॅकस्लॅश टी. बघा, पहिल्यांदा बॅकस्लॅश n समजून घेऊया. त्याच्यासाठी प्रिंटएफ फंक्शन वापरतोय. प्रिंटएफ स्लॅश n वेलकम टू स्वेरी. रन केलं तर एकाच लाईन मध्ये दिसलं वेलकम टू स्वेरी, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. ते स्वेरी मला खालच्या लाईनला जर दाखवायचं असेल तर मी काय करणार? सिम्पली इकडे जाणार बघा, आणि इथे बॅकस्लॅश n देणार. इथे बॅकस्लॅश n दिलं की तो काय करतो? नवीन लाईनला स्वेरी टाईप करतो. स्वेरी आउटपुट स्क्रीन वरती नवीन लाईनला दाखवतो. हॅलो. Yes, sir. तू पण मला नवीन लाईनला जर दाखवायचं असेल तर मी काय करणार? इथे जाणार, इथे बॅकस्लॅश n लिहिणार, एक ब्लँक स्पेस देणार. बघा ना, ह्याची पण प्रॅक्टिस करा बरं का. वेलकम टू स्वेरी. हॅलो. Yes, sir. त्याच्यानंतर हे बॅकस्लॅश n चं झालं. तसंच बॅकस्लॅश टी आहे. आता बघा, बॅकस्लॅश n न लिहिता नुसतं स्वेरी लिहिलं मी. ह्याला कमेंट पास केलं बरं का. ह्याला कमेंट पास केलं म्हणजे ते एक्झिक्यूट नाही होणार, फक्त स्वेरी डिस्प्ले होणार स्क्रीनवर. दिसलं का? Yes, sir. आता मी काय करतोय? बॅकस्लॅश n च्या ऐवजी बॅकस्लॅश टी वापरतोय. तर काय होतं बघा, काय झालं? हॉरिझॉन्टली त्यांनी टॅब मारला. थोडक्यात हॉरिझॉन्टली टॅब मारला. अप्रॉक्सिमेटली 1 टॅब इज इक्वल टू 5 ब्लँक स्पेसेस असतात. हॅलो. अप्रॉक्सिमेट म्हणतोय मी, किती असतात मला माहित नाही, आपण एक समजून घेण्यासाठी. 1 टॅब म्हणजे कसं?
बघा मी इकडे टॅब दाबतो आणि प्रिंट टॅबच्या इथे नेऊन मी टॅब दाबतो, काय होतं बघा, दिसलं का? हॅलो, कीबोर्डवरचं टॅब दाबलं. Yes, sir. परत एकदा दाखवतो बघा. टॅब की जर कीबोर्डवरची प्रेस केली तर ते पुढे जातं. तशा पद्धतीनं आउटपुट स्क्रीनवरती टॅब जर दाबायचा असेल किंवा हॉरिझॉन्टली आहे ना, ब्लँक स्पेस इफ यू वॉन्टेड टू, काय म्हणणार बघा ना, ब्लँक स्पेस दाखवायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ना ब्लँक स्पेस बिफोर युअर वर्ड, बिफोर युअर मेसेज, यू कॅन यूज _t. काय अडचण? हॅलो. No, sir. तर ह्याचा पण स्क्रीनशॉट घ्या, ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या ना, _t अँड चुकलं आहे ना, _t /n अँड /t टू अंडरस्टँड /n अँड /t. मग हे दोन्ही जर ठेवलं तर कसं दिसतं बघा ना आउटपुट. येस, वेलकम टू स्वेरी. आता हा जे सेकंड लाईन मधलं स्वेरी आहे तिथे फक्त /t वापरल्यामुळे त्यांनी जागा सोडली मध्ये. जर ते /n वापरून /t वापरलं तर परत खालच्या लाईनला येणार तो, विचार करा. येस, मग टॅब. हॅलो, Yes, sir. ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या फास्ट. बरोबर 1 वाजलेला आहे बरं का. घेतला का? Yes, sir. /t चा फक्त जाता जाता अर्थ सांगतोय. /t हे आपल्याला मॅट्रिक्स जो असतो आपला, मॅट्रिक्स मॅथ्स मधला, म्हणजे कसं असतं ते बघा ना, 1 टॅब दाबायला लागतं तिकडे, 2 टॅब, 3 नेक्स्ट लाईन /n येणार इकडे, 5 टॅब, 6 टॅब, 7. येतं का लक्षात? हा मॅट्रिक्स झाला. हॅलो, Yes, sir. मला वाटतं 2/3 झाली ह्याची ऑर्डर, 2/3, 2 रो 3 कॉलम. मग असे काही जर मॅट्रिक्स जर आपल्याला डिस्प्ले करायचे असतील आउटपुट स्क्रीनवरती, सो वी विल बी युझिंग /t, त्याला टॅब म्हणतोय आपण. ओके. हॅलो, हे चॅप्टर नंबर 3 मध्ये कुठेतरी येईल, त्यावेळेस अजून शिकू. आता फक्त हे चॅप्टर नंबर 1 इकडे आपला मला वाटतं मोस्टली आहे ना संपला. इकडे थांबूया इकडे. Yes, sir. येस सर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आता 1 ते 2 हा ब्रेक राहील. 2 पासून तुमचे टाइम टेबल नुसार लेक्चर्स होतील. येस. Yes, sir. Yes, sir. थँक्यू अटेंडिंग दिस सेशन आहे ना. आपण 2 तास कंटिन्यू सेशन घेतला आहे ना, आभारी आहे मी तुमचा. असं थोडंसं कॉपरेट करत चला आणि आपण 1 तासाचा ब्रेक दिलेला आहे. ओके.